अरबौंको बजेट politics र bureaucratsहरुमा खर्च भइरहेछ. Do they have a capacity to promote Nepal in global market? Do they even understand what we are talking about? कुनै पनि त स्टेटस को मेन्टेन भइराख्न कोही न कोही बेनिफिट भइरा हुन्छ के त्यहाँ हैन अनि they are there for a reason. They don't like change for a reason because they are getting something out of it. Okay. I came from Sangkhwa Sabha and launched my television show in New York, Times Square. So all this journey taught me a lot of things. एउटा बुक छ नि Why Nations Fail भन्ने. So त्यसमा चाहिँ Extractive Institution भनेर कुरा गर्छ के त्यो बुकले. अनि Extractive Institutionमा चाहिँ पावर चाहिँ अलिकति लिमिटेड पुल अफ पिपलसँग हुन्छ अनि they are not working towards the greater good of the people but आफ्नै नै त्यो पावर होल्ड गर्नलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख पुँजीवाद भन्छु के बेसिकली. त्यो भने चाहिँ I want to serve the people, but for that, we need to make this country rich. Then only this country can serve the people. एउटा बिजनेस रेजिस्टर गर्नु पर्यो भने 10 ठाउँमा जानु पर्यो भने त that just a hindrance नि त हैन. Younger generation don't want to limit themselves. They want to explore their सबै potential, हैन. They want to give 100% in. तर त्यो चीजलाई च्यानलाइज गर्न उनीहरुसँग एक्सपीरियन्स हुँदैन. नेपालको राजनीतिमा बदलाव सम्भव छ कि केवल सपना मात्र? बदलाव छ र ल्याउनै पर्छ. It's really easy. What can we expect from Shree Gurung in the days to come? Hi everyone, welcome to another episode of Rato Rupaiya, the podcast. This is Riya, Shrestha, your host. अहिले भर्खरै we had an amazing conversation with Mr. Shree Gurung, a media professional and entrepreneur working across content, events, and youth-focused platforms. He is one of the owners of Octave Kathmandu, a restaurant and event venue in Durbarmarg, and the founder of PartyNepal, a media and entertainment company known for building large-scale events, concerts, and digital media platforms for young audiences in Nepal. Shree has worked extensively in media production and event-led businesses and is the director and producer of Challengers Everest, Nepal's first international reality show filmed from Everest and distributed globally. Beyond business and media, he has been active in conversations around tourism, economy, and youth participation. Also, I'd like to give a very special shout out to Kothe's Restaurant, a place that truly understands comfort food, known for rich flavors, quality ingredients, and a thoughtfully curated menu. Kothe's takes familiar favorites and elevates them. With locations in Pimbal, Ombal, and Bauta, it's the kind of place you go to slow down, eat well, and enjoy the moment. Kothe's is not just a meal, it's an experience. Let's get right into it, shall we? Sure, yeah. Alright. So, जब पनि गेस्टहरु आउनुहुन्छ यो पडकास्टमा मेरो फर्स्ट इन्स्टिङ्क्ट अलवेज इज यो मान्छे चाहिँ बच्चा बेलामा कस्तो होला भनेर के हैन. सो व्हेन आई डिड मेरो रिसर्च राइट सो मैले चाहिँ एकदमै लिङ्क भेटेँ टु तपाईँले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ नि ब्याक टु योर चाइल्डहुड के मैले त प्रपर लिङ्क चाहिँ भेटेँ बट आई वान्ट टु हियर इट फ्रम यु नै. सो तपाईँ चाहिँ सङ्खुवा सभाको गाउँमा हुर्किनु भएको राइट. सो तपाईँको पेरेन्ट्सले लज रन गर्नुहुन्थ्यो अपरेट गर्नुहुन्थ्यो राइट एन्ड अल्सो अ टी हाउस होइन. सो आई जस्ट वान्ट टु नो तपाईँको अर्लिएस्ट मेमोरी त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एक्ज्याक्ट मैले भनेको इन्भाइरोमेन्टमा. सो हाम्रो पहिला सुरुमा म जहाँ जन्मेँ जहाँ हुर्केँ एसएलसी दिनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो ठाउँ भने चाहिँ तुमलिङ टारदेखिको फर्स्ट स्टप हुन्थ्यो. सो ट्रेक गरेर फर्स्ट स्टप चाहिँ हाम्रोमा हुन्थ्यो. सो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै सिजनमा चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू आउँथ्यो होइन. अनि क्याम्पिङहरू हुने विभिन्न देशको टुरिस्टहरू आउने अनि अब जस्ट टुरिज्मले नै हाम्रो परिवारको सबै चिज धानिरहेको थियो. सो मेरो बुवा चाहिँ लोकल पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. अनि गाविस अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर. पछि मैले अब अलिकति ग्रोन अप भइसकेपछि कुरा गर्दाखेरि सो त्यो समयमा अलिअलि म चकचके पनि थिएँ. सो एकदमै इन्क्विजिटिभ माइन्ड थियो भन्छु म. जे चिज पनि मलाई सिकिहाल्नु पर्ने हेरिहाल्नु पर्ने त्यस्तै पऱ्यो भने मैले कतिवटा मेकानिकल आइटम्सहरू त फोडेको छु क्या चलिरहेको चिज पनि त्यति इन्क्विजिटिभ कसरी चल्दो रहेछ भनेर खोलिदिने क्या. सो त्यो खालको मान्छे थिएँ म बच्चा बेलामा चाहिँ. अलराइट. सो तपाईँको पेरेन्ट्सले त्यो लज रन गर्दाखेरि चाहिँ वाट वाज यो माइन्ड सेट लाइक हुन्छ नि. आई थिङ्क हामी चाहिँ
we as children were always reflection of our parents either, होइन? So तपाईँको पेरेन्ट्सको भ्याल्युज एभ्रिथिङ माइन्डसेट कस्तो थियो while running that? के how did they interact with the tourist foreigners आउँदाखेरि तपाईँले के देख्नुभयो that you got अलिकति भए पनि inspired? My parents didn't know how to speak in English for sure. त्यति बोल्नु हुँदैन थियो. सो बेसिकली गाइडहरू हुन्थ्यो, शेर्पाहरू हुन्थ्यो, उहाँहरूले नै डिल गर्नुहुन्थ्यो सबै. प्रायः जस्तो क्याम्पिङै हुन्थ्यो, तर हामीले सप्लाइजहरू प्रोभाइड गरिदिने, त्यहाँको सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिदिने, त्यो खालको सिचुएसन हुन्थ्यो. अर्को कुरा भने चाहिँ अब मोर टुरिज्मको बारेमा त आई ग्रु अप विथ अल दिज त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट, बट एट द सेम टाइम आई ग्रु अप विथ द इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकली अल्सो, होइन? अब मेरो त्यो गाउँको एउटा पोलिटिसियन भएकोले बुवा हजुरबा पनि पोलिटिसियन पहिला सुरुमा, मेरो बडाबाउ मामा सबै प्रायः सबै पोलिटिकल लिडर्स हो. सो त्यो भएर फ्यामिली नै त्यो पोलिटिकली एउटा त्यो अपब्रिगिङ भएकोले हाम्रो घरको चाहिँ बिहानै गाउँभरिको मान्छेहरू चिया खान आउँथ्यो. त्यतिखेर जमानामा टेलिभिजन पनि थिएन. सो रेडियो सुन्न आउँथ्यो. रेडियोको समाचार सुन्ने बेलामा वरिपरि मान्छे बसेर रेडियो सुन्ने चलन थियो क्या त्यतिखेर, होइन? सो द्याट वाज द टाइम. आई स्टिल रिमेम्बर आई एक्चुली ह्याभ द्याट रेडियो इन माई अफिस एक्चुली, होइन? प्यानासोनिकको नेसनल भन्ने रेडियो, लेदरको ऱ्याप्ड अप गरेको रेडियो मेरो अफिसमा छ कि. मैले आई हेभ कलेक्टेड अल माई पुरानो क्यामराज, रेडियोज, अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स. सो आई स्टिल हेभ द्याट. ओके. सो मलाई चाहिँ आई वान्ट टु टच अपन तपाईँको अर्लिएस्ट, आई डोन्ट नो, होइन, करेक्ट मी इफ आम रङ, अर्लिएस्ट लस भनौँ न इज लाइक तपाईँको गाउँमा आगो लागेको थियो, राइट? सो अलिकति त्यसबारे पनि भनिदिनु, लाइक त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई लसबारे एन्ड सिक्योरिटी त्यस्तोबारे के सिकायो? हामी बच्चै थियौँ त्यतिखेर, अनि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ दाई भन्छ क्या बेसिकली. सो राइस हार्भेस्टिङ सिजन भने आएको थियो बेसिकली. अनि हाम्रो गाउँमा मेरो एकदमै छिमेकी साथी, उसको घरमा चाहिँ दाई चलिरहेको थियो. तल हामी खेतमा गएको थियौँ. खेतमा हामी दाई गइरहेको बेलामा डाँडामा हाम्रो घर थियो, माने भन्ज्याङ भन्ने हाम्रो गाउँ. सो माने भन्ज्याङ भनेको चाहिँ इफ यु नो वाट इट इज मिन्स लाइक माथि डाँडाको बिचमा भन्ज्याङ भन्छ क्या त्यसलाई. सो डाँडामै बसेको गाउँलाई भन्ज्याङ भन्छ. सो डाँडाको गाउँमा चाहिँ पुरा आगो लाग्न थाल्यो क्या. सो वी डिडन्ट नो द्याट इट वाज आवर भिलेज. त्यसबाट राति 9 बजी आएको थियो कि 9:30 बजी राति हामी त परालमा खेलिरहेको सुतिरहेको बेलामा यस्तो आगो लाग्यो भने त्यो गाउँमा त हल्ला चल्न थाल्यो नि, माथिबाट कराउन थाल्यो मान्छेहरू. अनि हामी त्यहाँबाट राति उकालो चढ्यौँ. माथि जाँदाखेरि आफ्नै घर जल्या रहेछ, होइन? सो घर जलिसकेपछि डेफिनेटली अब त्यतिखेरको जमानामा ब्याङ्किङ सिस्टममा ब्याङ्कमा राख्ने भन्ने चिज पनि हुँदैन थियो. सो वी लस्ट प्रिटी मच एभ्रिथिङ, होइन? त्यतिखेर मान्छेहरूले अब पछि कपडाहरू पनि डोनेट गर्यो, यताउता गर्यो. त्यस पछाडि नै आई स्टार्टेड द क्लोदिङ ब्याङ्क. द्याट्स द कन्सेप्ट. सो त्यो भएपछि चाहिँ फ्यामिलीले कसरी रिकभर गर्यो? अनि वी वर काइन्ड अफ डिस्प्लेस त्यस पछाडि. सो मेरो बुवाले पनि पोलिटिक्सहरू पनि सबै छोड्नु भयो. त्यसपछि हि माइग्रेटेड टु हङकङ, माई फ्यामिली माइग्रेट टु हङकङ. म पनि अनि त्यसपछि मी एन्ड माई सिस्टर मुभ टु काठमाडौँ. अनि अब त्यो ठ्याक्कै मेरो एसएलसी पनि सकिन लागेको थियो त्यतिखेर. मेरो सेन्ट अप एक्जाम भन्थ्यो क्या बिफोर एसएलसी. ठ्याक्कै सेन्ट अप एक्जामको 1 हप्ता त्यस्तोतिर भएको थियो कि यो हाम्रो आगो लागेको. अनि त्यो सेन्ट अपमा पास भएँ, एसएलसी दिएँ. त्यसपछि आई केम टु काठमाडौँ. थ्याङ्कफुली आई पास्ड एसएलसी. अनि त्यसपछि म यहाँ +2 जोइन गरेँ. सो म चाहिँ मेरो कति एज थियो तपाईँको? आई वाज प्रोबब्ली 16 years old त्यतिखेर. ओके. सो 16 वर्षको उमेरमा आफ्नो बहिनीसँग आउनुभयो तपाईँ केटिएम, होइन? सो अर्लिएस्ट मेमोरी केटिएममा आएको? सो काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ सो मेरो फ्यामिली, मेरो बडाउहरूको घर चाहिँ लाजिमपाटमै थियो. मेरो मामाको घर पनि लाजिमपाटमा थियो. तर म चाहिँ साथीहरूसँग, मेरो गाउँको साथीहरूसँग रेन्टमा बस्थेँ लाजिमपाटमा, सरस्वती थानमा. सो द्याट्स वेयर इट अल स्टार्टेड. मेरो फ्यामिली चाहिँ हङकङमा हुनुहुन्थ्यो. अनि पछि हामीले लाजिमपाटमै घर बनायो यताउता. त्यहीँ अहिले सबै लाजिमपाटै भइहाल्यो. धेरै वर्ष भइसक्यो अब त हामी. तर त्योभन्दा अगाडि when I was a kid, I was in a hostel in लाजिमपाट itself, होइन, पहिला सुरुमा. अनि मेरो एउटा मलाई प्लस पोइन्ट के हो भन्दाखेरि मेरो गाउँमा आई वाज काइन्ड अफ अ प्रिभिलेज चाइल्ड टु कम टु अ बोर्डिङ स्कुल. हस्टेलमा बस्न पायो. द्याट्स वाइ मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस अलिकति राम्रो भयो. र मेरो गाउँमा पनि के भयो भन्दाखेरि फरेनर्सहरूसँग बोल्नु पर्दाखेरि मेरो गाउँलेहरूलाई त्यति नआउने. सो मलाई बोल्न लाउनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले, किनभने म हस्टेलमा बसेको यङ भए पनि मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँथ्यो, होइन? सो द्याट वाज द थिङ. सो आई थिङ्क तपाईँको बारेमा रिसर्च गर्दा चाहिँ एकदमै अर्ली अन नै तपाईँ मिडिया
तर्फ इन्क्लाइन्ड हुनुभएको रहेछ होइन त्यसको लागि रिजन के हो मिडियातर्फ इन्क्लिनेसन किन So when I did my +2 त्यसै computer science was a new thing. And I was like किनभने मलाई टेक्नोलोजी मनपर्ने मलाई त्यो कैसेट प्लेयर होइन VHS यताउता एकदमै मनपर्ने अनि कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै मलाई सिक्न मन लाग्यो कम्प्युटर सो कम्प्युटर किन्दाखेरि त्यतिखेर वाज रियली एक्सपेन्सिभ साँच्चै नै भन्यो भने त्यतिखेर सो आई बट अ कम्प्युटर अनि आई वाज इन्टु गेमिङ लाइक क्रेजी म कहिलेकाहीँ 3 दिनसम्म गेमिङ खेलेर बस्दिन्थेँ कि यस्तो गेम खेल्ने मलाई अनि मान्छे यस्तो गाली गर्थे कि बेसिकली अब त्यतिखेर त त्यस्तो गेम खेल्ने भन्ने चलनै थिएन सो आई युज टु प्ले गेम्स लाइक एनिथिङ अनि त्यतिखेर अब डायल अप सिस्टम हुन्थ्यो इन्टरनेट पनि डायल अप सिस्टममा बसिदिने फोन जहिले इन्गेज राखिदिने होइन एकदमै जहिले पनि कम्प्युटरमा बसेर मेरो फ्यामिली नै अवाक थियो अनि बिस्तारै आई स्टार्टेड लभिङ म्युजिक प्रोडक्सन साउन्ड प्रोडक्सनहरू अलिकति त्यो स्याम्पलिङहरू गर्ने बिटहरू बनाउने यताउता गर्ने त्यत्तिकै अब सो प्र्याक्टिस सेल्फ थट एभ्रिथिङ इज सेल्फ थट अनि पछि मेरो दाइ चाहिँ फोटोग्राफर सो उसले खिचेको फोटोहरूलाई प्रिमियर त्यतिखेर यसो ह्याकस्याक गऱ्यो यसो गरेर राखेर अनि म्युजिक हाल्दा मान्छेहरूले कसरी गरिस् भन्ने तरिका थियो त्यतिखेरको जमानामा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ गरिहाल्छु नि जस्तो टाइपको फिल हुन्थ्यो फोटोसपदेखिको लिएर एभ्रिथिङ आई लर्न माइ सेल्फ नो बडी टट मी सो त्यो भइसकिसके पछाडि चाहिँ मलाई एक किसिमको अनि मैले म्युजिक भिडियोहरू पनि बनाउन थालेँ होइन अनि कति भिडियोजहरू पनि बनाउन थालेँ बट इट वाज अल सेल्फ थट होइन नो बडी टट मी अनि त्यस पछाडि मेरो साथीहरू 1-2जना साथीहरू थियो दे वर सिङ्गर्स एन्ड ऱ्यापर्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले उनीहरूको लागि पनि स्याम्पलिङहरू पनि गर्दै अलिअलि अनि आई थिङ्क आई वाज अ गुड राइटर आई युज टु राइट सङ्ग्स फर अदर्स अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले म्युजिकतिर अझ लागेँ म्युजिक भिडियोहरू पनि बनाएँ भिडियोजहरू त्यो त्यहाँ चिज बनाइसकेपछि मलाई आई फेल्ट लाइक आई थिङ्क आई वान्ट मेक documentaries about politics, documentaries about, and maybe films also, but mostly documentaries. That's what I wanted to make. And okay, formally सिकौँ actually कसरी बनाउने रहेछ भनेर चाहिँ and त्यसपछि I went to Bangalore, studied my BA film and video production. अलिअलि सिकेँ and then I came back. I started my first multimedia company called Shrestha Multimedia भनेर. Shrestha is creation. होइन लाजिमपाटमा मेरो अफिस थियो आई ऱ्यान एभ्रिथिङ ह्यापन इन लाजिमपाट आफ्नै घर वरिपरि सो दुई वर्ष जति चलाएँ मैले मल्टिमिडिया प्रोडक्सन आई मेड भिडियोज फर भेरियस अर्गनाइजेसन्स एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ वी मर्ज विथ पार्टी नेपाल इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी एन्ड आफ्टर द्याट इभेन्ट्स एन्ड मार्केटिङ तपाईँलाई मिडियाबारे वाट इज द बेस्ट थिङ तपाईँलाई के मनपर्छ Media, I love talking to people, socializing with people. So communication is my strength, my weakness, and I'm passionate about. And I believe that, humans are social animals and we can't live without communication. That's our strength and that's what we live for. Anyone particularly तपाईँको फ्यामिलीमा that you got it from? Like हुन्छ नि एकदम सोसल खालको म पनि पहिला त्यति सोसल थिएन पछि आई थिङ्क पोलिटिक्स एन्ड सोसल वर्क काइन्ड अफ मेड मी मोर सोसल अनि अल्सो बिजनेस भनौँ किन भन्दाखेरि रिलेसन्स बढाएन यताउता भने आई वाज काइन्ड अफ रिजर्भड आई युज टु बी लाइक काइन्ड अफ awkward approaching new people अनि पछि चाहिँ जब बिजनेसको कुरा आयो पोलिटिक्सको कुरा आयो द्याट यु निड टु ओपन अप किनभने कुन मान्छे कहिले काम लाग्छ भन्ने चिज थाहा नै हुँदैन नि होइन सो द्याट्स हाउ थिङ्स वर्क बिकज मलाई कतिजना मान्छेहरूले त घमण्डी पनि भन्थ्यो पहिला सुरुमा बिकज आई युज टु हेट टकिङ न्यू पिपल अनि त्यो खालको अलिकति एरोगेन्स पनि देखिन्थ्यो होला होइन सो आइम ट्राइङ टु मिनिमाइज द्याट डेफिनेटली अब नानीदेखिको लागेको बानी भन्छ नि त्यो नजान सक्छ तर आइम ट्राइङ माई बेस्ट अनि पछिल्लो समय आई थिङ्क आई सोसलाइज अ लट या ओके सो सृष्टि मल्टिमिडिया फर्स्ट भेन्चर कुन एज द्याट वाज प्रोबब्ली आई डोन्ट नो 20 plus something ओके सो सृष्टि मल्टिमिडियाबाट तपाईँको नेक्स्ट भेन्चर चाहिँ के थियो पार्टी नेपाल ओके सो त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्न केले लिड गर्यो तपाईँलाई वाट ह्यापन्ड बिट्विनमा आई वाज लाइक त्यतिखेर आइल टेल यु वान थिङ माई क्यामेरा नै माई
only companion and my asset भने क्यामेरा बाहेक केही पनि थिएन मसँग क्यामेरा र कम्प्युटर होइन द्याट वाज दि ओन्ली पोजिसन द्याट आई ह्याड तर त्यसैले मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको थिएँ सो गर्दै गर्दाखेरि जब पार्टी नेपाल वाज लाइक मेरो दाइ त्यसको फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला सुरु अनि पार्टी नेपाल वाज काइन्ड अफ डेड बिकज अफ सोसल मिडिया आएपछि पार्टी नेपाल वाज अ रियली पपुलर वेबसाइट ब्याक देन So Party Nepal was kind of dead, and then so we merged the company, and I became the director of Party Nepal. And I was not only a filmmaker; I had to look after sound system, stage, lights, security, marketing, pretty much everything, and social media, of course. So that actually made me learn a lot because that was a good brand that gave me access to pretty much everywhere, and that helped me reach out to so many people, open so many doors. But event management is something that will never ever make you, economically really viable. 5 वटा event गरेर you make money, right? तर एउटा event ले त्यो 5 वटा event को सबै पैसा सकाइदिन सक्छ. Okay, so cost मै धेरै जान्छ. Cost क्याल्कुलेट भएन जस्तै इभेन्ट हामी म्यानेजमेन्ट मात्र होइन अर्गनाइज पनि गर्थ्यौँ नि त सो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेफर यु म्यानेज समवन एल्स इभेन्ट but it's not fun because you are listening to someone else, you're following someone's direction and you are fulfilling someone else's ideas. But when you organize, that's where your passion is and that's where the risk is and that's where the thrill pani cha. But at the same time most of the time it fails organizing events like So event management र event organizing like मान्छेहरूले एउटै बकेटमा लिन्छ तर slightly different. So failure को reason चाहिँ I think हाम्रो informal economy नै हो event organizing event or management पनि अहिलेसम्म पनि so त्यो चिजमा चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीले रेकगनाइज गरेको छैन स्टेट प्रोटेक्सन छैन ल रेगुलेसन राम्रो तरिकाले छैन कतिवटा इभेन्टहरू अस्ति भर्खर मैले टोखामा एउटा भाइहरूलाई भेटेको थिएँ सो भाइहरूले के भने दाइ हामीले इभेन्ट गरिरहेको थियौँ मुम्बईबाट साथीहरू ब्यान्ड लिएर आएको थियौँ प्रहरीले ब्यान्ड स्टप गरिदियो म्युजिक बिचैमा सो लाइक रियली स्याड होइन सो त्यो त मेरो पनि लाइफमा कतिचोटि भयो क्या इभेन्ट गरिरहेछ कहिले प्रहरीले समस्या कहिले छिमेकीको समस्या कहिले के समस्या कहिले स्पोन्सर्सले फुल्ली स्पोन्सरसिप नदिने यस्तो चिजहरू त कति भयो त्यो उसमा होइन सो अरूको ब्रान्डहरूको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यु टेक सर्टेन कट सर्टेन कमिसन ओर एजेन्सी फी भनेर त्यो आफ्नो तरिका अलिकति सेफर भयो तर बट द सेम टाइम युआर लिमिटिङ युर सेल्फ एन्ड अहिले हामी मेरो विचारमा के भन्दाखेरि यङ्गर जेनेरेसन डोन्ट वान लिमिट देमसेल्फ्स दे वान एक्सप्लोर देयर सबै पोटेन्सियल होइन दे वान गिभ 100% इन तर त्यो चिजलाई च्यानलाइज गर्न उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन होइन एन्ड सो ब्यालेन्सिङ द्याट इज प्रिटी इम्पोर्टेन्ट सो पार्टी नेपाल एउटा टाइममा त पिकमै होला नि त होइन एउटा मोमेन्टबारे भन्नु पिक बेलाको के लाइक टेल मी एउटा पिक इभेन्ट द्याट यु रिमेम्बर लाइक ओके यति बेला त लाइक वी आर डुइङ समथिङ है भनेर है We did Durbarmarg street festivals for so many long. I mean, so many NCL को लागि गर्यौँ, Ruslan को लागि गर्यौँ, Pepsi को लागि गर्यौँ. We did pretty crazy thing. That was the biggest budget event in Nepal, largest budget event in Nepal. होइन त्यस पछाडि we did मलाई एकदमै जहिले पनि याद आउने भनेको कान्तिपुर मिडिया नेटवर्कको लागि परिवर्तन भन्ने इभेन्ट गरेका थियौँ हामीले टोडी खेलमा सो द्याट वाज लाइक टक अफ द टाउन बिकज द्याट वाज प्यासनेटली गरेका थियौँ हामीले स्पेसली सम्भव सुरैया सम्भव त्यतिखेर भर्खर कान्तिपुरमा इन्टर्नै गरिरहेको थियो सम्भव त्यतिखेर सो सम्भव पनि अलिकति खास एक्चुली त्यतिखेर अब यङ जेनेरेसन अलिकति राष्ट्रको बारेमा अलिकति सोच्ने खालकै यङ केटो थियो सो हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो चिजमा के हो त कुराकानी भन्दाखेरि परिवर्तन भन्ने एक नेपाली एक सङ्कल्प भन्ने चिजको बारेमा प्रमोट गरौँ भन्ने तरिकाले मैले प्रपोज गरेको थिएँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा सो अब यङ जेनेरेसनलाई सबैलाई त्यो हुन्छ नि बेसिकली केही सोच्दैन नि त दायाँ बायाँ अनि हामी पनि त्यस्तै थियौँ ल गरौँ भन्ने तरिकाले गऱ्यो अनि सो वी डिजाइन द्याट इभेन्ट तर त्यसले चाहिँ एकदमै पोलिटिकल मोड लियो क्या त्यतिखेर सबै मान्छेले कान्तिपुर पनि राजनीतिमा लाग्यो यताउता भन्ने तरिकाले कुराहरू गर्न थाल्यो तर इट वाज सोल्ली डिजाइन बाई अस एन्ड डन बाई द्याट अनि मलाई अहिले पनि याद छ कतिजना भाइ बहिनीहरू आएर हामीले एउटा भिडियो बनाएको थियो कि
त्यो भिडियो हेरेर आएको भाइ बहिनीहरूले हामीले एक्जाम छोडेर आएको अरे यो इभेन्टमा Okay. सो इट वाज लाइक त्यस्तो लेभलको इन्फ्लुएन्स भएको थियो अनि तर डेफिनेटली नेपालमा हामी त त्यतिखेर पोलिटिसियन पनि थिएन होइन पोलिटिक्समा पनि फुल्ली लागेको थिएन 2012 होला त्यो इभेन्ट अनि 11-12 त्यो इभेन्ट आई अलवेज रिमेम्बर द्याट इभेन्ट अनि त्यो इभेन्टले चाहिँ मलाई झन् प्रेसर के दियो भने ए ओके यु निड बी मोर रेस्पोन्सिबल होइन अनि आफ्टर द्याट आई वाज मोर पोलिटिकली इन्क्लाइन्ड भन्छु म अझै पनि द्याट चेन्ज त्यो परिवर्तनले मलाई मेरो जिन्दगीमा पनि परिवर्तन ल्यायो ओके सो कुनै कुरा चलिराख्दाखेरि एभ्रिथिङ हामीले त्यो किक पाउँछ नि त होइन वी अल्सो गेट द कन्फिडेन्स त्यसबाट बट समटाइम्स वेन अब त्यो टाइम चेन्ज हुँदै जान्छ लाइक यु सेड सोसियल मिडियाको एडभेन्टले आइम स्योर केही न केही च्यालेन्जेसहरू ल्यायो होला नि त सो वेन डिड यु थिङ्क लाइक ओके अब चाहिँ समथिङ एल्समा मुभ अन गर्नु पऱ्यो भनेर के सो फेसबुक आउने बित्तिकै पार्टी नेपाल मऱ्यो सो फेसबुक अगाडि के थियो पार्टी नेपालमा विश्वभरको नेपालीहरूले काठमाडौँको नेपालीले स्पेसली पार्टी गरेको फोटो हेर्न partyNepal.com हेर्थ्यो कि अनि मान्छेहरूले कुरा गर्थ्यो विदेशमा भन्ने नेपाली ए पार्टी गरेर आएछस् र मैले पार्टी नेपालमा तेरो फोटो देखेको थिएँ भन्ने तरिकाको थियो क्या वी ह्याड अमेजिङ भ्युवरसिप एन्ड द्याट्स वेयर वी जेनेरेट अ लट अफ रेभेन्यू किनभने हाम्रो वेबसाइटको ब्यानर राख्नको लागि सबजना एजेन्सीहरूले त्यो ब्यानरहरू किने आउँथ्यो कि ओके फेसबुक आइसकेपछि सबै इभेन्टको फोटो फेसबुकभरि आउनु थाल्यो ग्यालरीभरि होइन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी यत्तिकै आउनु थाल्यो किनभने दे नो लङ्गर निड पार्टी नेपाल क्या होइन एन्ड द्याट्स वेयर वी लस द ग्रिप किनभने इभेन्टको लागि हामी वी वर लाइक त्यतिखेर एकदमै पपुलर थियौँ स्पेसली पार्टिजहरूको लागि होइन कन्सर्ट्सहरूको लागि म्युजिक फेस्टिभल्सहरूको लागि वी वर लाइक एकदमै पपुलर थियौँ अनि पछि फेसबुक आइसकेपछि वी लस द्याट ग्रिप एन्ड द्याट्स वेयर वी फेल्ट द किक बट आफूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने के अब लाइक हुन्छ नि यसमै लागेर केही छैन अब अर्को केही गर्नुपर्छ भनेर बिकज आई थिङ्क यो सङ्क कस्ट फ्यालेसी भन्ने हुन्छ नि त लाइक ओके हामी इन्भेस्टेड छौँ मैले यति धेरै टाइम लगाइसकेँ पार्टी नेपालमा होइन अब लाइक हेरौँ न अझै कसो जान्छ भनेर के आई थिङ्क त्यो चाहिँ मोस्ट पिपलको हुन्छ कि इफ नट एभ्री वान होइन सो वाट वाज द नेक्स्ट थिङ त्यो तपाईँलाई फिल भयो कि भएन नम्बर वान अनि नेक्स्ट थिङ चाहिँ के थियो आफ्टर इमिडिएटली आफ्टर द्याट सो मिडिया पार्टी नेपाल वाज मान्छेले नबुझाए चाहिँ इट वाज अ मिडिया कम्पनी हु युज टु डु इभेन्ट्स होइन जब फेसबुक आयो इट वाज नो लङ्गर अ मिडिया कम्पनी बट मोर अफ एन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बट द इभेन्ट वाज ग्रोइङ लाइक एनिथिङ फेरि सो त्यस पछाडि हामीले धेरैवटा अर्गनाइजेसन्सहरूको म्यानेज गर्थ्यौँ कि इभेन्ट्सहरू द्याट्स वेयर द मनी वाज we made a lot of money actually त्यतिखेर we were volume wise we were the largest event management company in Nepal धेरैवटा देशभरि क्याम्पेनहरू पनि चलाइदिएको छ स्ट्रिट सो पनि गरिदिएको छ क्लबमा पार्टी पनि गरिदिएको छ होइन त्यहाँ कन्सर्ट पनि गरिदिएको छ अनि आइएनजिओजहरूको कन्फरेन्स पनि गरिदिएको छ होइन ब्रान्डहरूलाई हामीले ब्रान्डिङ पनि गरिदिएको छ एटिएल बिटिएल टिटिएल सबैतिर हाम्रो एक किसिमको चाहिँ ऊ थियो क्या त्यही भएर चाहिँ अहिले मिडिया कम्पनीको जति पनि पुरानो मिडिया मेन स्ट्रिम कम्पनीको मिडिया ओनर्सहरू सबैजनासँग मेरो राम्रो सम्बन्ध हुनु जति पनि सिनियर सिइओहरू प्रयासहरू सबैजना मेरो सम्बन्ध हुनु त्यतिखेर हामीसँग जो साथी काम गरिरहनु भएको छ ब्रान्डको कुरा गरौँ अथवा मिडियाको काम गरौँ अथवा के जति पनि साथीहरू छ कि आफ्नो बिजनेस सुरु गर्नु भएको छ कि कुनै कम्पनीको सिइओ हुनुभएको छ कि ओनर्सहरू हुनुभएको छ सो बेसिकली वी काइन्ड अफ ग्रु अप टुगेदर त्यो फेज भने चाहिँ एकदमै क्रुसियल फेज पनि थियो भन्छु एन्ड या सो जब मिडियाबाट हामी स्विच भयो नि यता इभेन्ट म्यानेजमेन्ट फुल्ली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सो इट वाज काइन्ड अफ अ गोल्डन पिरियड जस्तो लाग्छ मलाई इभेन्ट म्यानेजमेन्ट हामीले राम्रो गऱ्यौँ एकदमै राम्रो गऱ्यौँ किनभने हाम्रो ब्रान्ड वाज सुपर इस्ट्याब्लिस्ड अनि अल द कोर्पोरेट हाउसेस अल द के अरे बिग एमएनसिजदेखिको लिएर सबैजनालाई पार्टी नेपाल भनेको थाहा थियो अनि तर अलिक पछाडि चाहिँ अब मेरो ब्याकग्राउन्ड कम्प्लिटली मिडिया एन्ड फिल्म मेकिङ भएकोले आई वान्टेड टु फोकस मोर अन media and filmmaking, and that's where I wanted to completely focus on World Vlog Challenge because I wanted to take Nepali media company to the global stage. That's where I started focusing on. But 2020 changed everything. The COVID changed everything. Okay, so अहिले चाहिँ त्यो entity exist गर्छ कि गर्दैन at all?
Party Nepal, it exists. It's a shadow organization right now. I'm completely organizations are completely. I'm completely committed to politics and trying to focus on what I've learned through my struggles, through my journey. And I came from Sangkhwa and launched my television show in New York, Times Square. So all this journey taught me a lot of things. And I see that how state should protect the young people like me who was struggling on my own. And I know that I can see a lot of potential in Nepali youths. And if I can help them, then it would be great for the nation. So I want to do that, let's say. Alright, so as the COVID को कुरा गर्नु भयो हैन कोभिड बेला तपाईको माइन्डसेट कस्तो थियो त्यो पिभट को लागि के हुन्छ नि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ किन लाइक वर्ल्ड भ्लग च्यालेन्ज राइट सो त्यो त्यसको पछाडीको इन्स्पिरेसन obviously you were into like you're very passionate about it तर त्यही पर्टिकुलर कुरा किन स्टार्ट गर्नुभयो तपाईले वर्ल्ड भ्लग च्यालेन्ज चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको मेरो सपना हो when I was graduate in films त्यसपछि म 2013 तिर होला I made a video for Miss Nepal and that won in Beauty with a Purpose Miss World मा अनि that म त एकदमै बिजी थिएँ खास एक्चुअली गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा मैले आई थिङ्क एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होला ठुलो इभेन्ट गरिरहेको थिएँ कि अनि मलाई पत्रकारले फोन गरेर भन्नुभयो कि तपाईँले जितेको तपाईँले बनाएको भिडियोले यसरी उसमा जित्यो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर मलाई कसले नम्बर दियो नि थाहा छैन मलाई अनि आई वाज सुपर बिजी के त्यहाँनिर रनिङ गरिरहेको थिएँ अब इभेन्टमा त्यही त अनि सो आई युज टु डु माइसेल्फ अनि त्यो भएर म दौडिरहेको थिएँ यताउता ल धन्यवाद अब यसो उसो भनेर मैले अरूको नम्बरतिर म हिँडेँ आफ्नो तरिकाले तर पछि मलाई के रियलाइज भने इट वाज लाइभ ब्रडकास्टेड इन अराउन्ड 100 कन्ट्रिज क्या एन्ड आई वाज लाइक वाउ आई मिन दिस इज समथिङ द्याट आई वाज एबल टु सोकेस माई कन्ट्री ग्लोबल्ली किनभने त्यतिखेर मिस वर्ल्ड हेर्नको लागि त मान्छेहरू क्याफेमा गएर लाइन लाएर हेर्थ्यो क्या त्यतिखेर मैले यत्रो 100वटा देशमा मैले मेरो देश देखाउन सकेँ मलाई आई फेल्ट काइन्ड अफ प्राउड आफ्टर द्याट होइन अनि सो त्यो पार्टमा चाहिँ म आई फिल रियली ग्ल्याड अनि त्यस पछाडि मलाई कस्तो खालको भोक हुन थाल्यो भने मेरो देश देखाउनु पऱ्यो किनभने मेरो खास एक्चुअली ब्याकग्राउन्ड भने त फिल्म मेकिङ हो नि यो इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा मात्रै म आई डोन्ट वान लिभ माइसेल्फ 2014मा एक्चुअली आई वेन्ट टु एभरेस्ट बेस क्याम्प बिकज वेन आई वाज अ फिल्म स्टुडेन्ट मैले त्यतिखेर कति ठाउँमा अप्लाई गरेको थिएँ कि फिल्म फेस्टिभल्सहरूको लागि अनि सेलेक्ट नभइसकेपछि आई वान्ट टु डु फिल्म फेस्टिभल इन एभरेस्ट द्याट वाज माई ड्रिम अनि म इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेको एउटा अनुभव पनि भइसकेको छ र एउटा नेपालमा एउटा सबैजना चिन्ने पनि भइसकेपछि आई क्यान डु फिल्म फेस्टिभल इन एभरेस्ट भनेर मैले फिल्म फेस्टिभल गर्नको लागि रेकेको लागि गएको थिएँ क्या 2014मा जब म त्यहाँ गएँ त्यस पछाडि मेरो माइन्ड सेटै चेन्ज भयो क्या मैले त फर्स्ट टाइम ग्लेसियर देखेपछि मलाई थाहा भयो कि ओ हाम्रो नदी नाला त यो ग्लेसियरबाट यसरी तप पानी चुहेर आइरहेछ मलाई आई मिन पढेको छ जानेको छ तर वान्स यु गो ओभर देयर एन्ड एक्चुअली सी एन्ड एक्चुअली फिल द आइस देन इट फिल्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट एन्ड द्याट काइन्ड हिट मी अनि आई थिङ्क त्यस पछाडि फर्केर आइसकेपछि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा पनि स्टडी गर्न थालेँ त्यसपछि हाउ डु वी ब्रिङ दिस स्टोरी आउट किनभने हाम्रो हिमाल भने त हामी त हिमालको राजधानी हो नि यो हिमालको स्टोरी अथवा यो न्यारेटिभ हामीले लानुपर्छ वर्ल्डमा भनेपछि अनि पछि रियलाइज गरेँ कि ओ अहिले त फिल्म मेकर्स भन्दा पनि युट्युबर्सहरू बवाल हो होइन अनि यो युट्युबर्सहरूलाई कसरी ल्याउने त भनिसकेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ म साथीहरूसँग कन्सल्ट गर्न थालेँ सिङ्गापुरमा मेरो धेरै साथीहरू थियो फिल्म मेकर्सहरू थियो उनीहरूसँग हामीले फिल्म टिभी सो बनाउने प्लान्सहरू त्यहाँ बन्यो सिङ्गापुरमा गएपछि यो फन्डिङ कसरी गर्ने भने चाहिँ टिभी सो बनाऊँ न त भन्ने तरिका कुराहरू भयो सो त्यहाँको प्रड्युसर्सहरूसँग डिरेक्टर्सहरूसँग म धेरै लामो समय डिस्कसन्स गरेँ स्पेसली डिस्कभरी एसिया पेसिफिकको साथीहरूसँग अनि तर जति मिटिङ भए पनि खासै त्यसले केही पनि पाएन होइन त्यस पछाडि अनि कोभिडमा युएसमा पनि ठ्याक्कै युएसमा थिएँ त्यतिखेर युएसमा म धेरै प्रडक्सन हाउसहरू भेटेँ यताउता गरेँ अनि म जब हङकङमा मेरो फ्यामिली भिजिट गर्न गएँ ठ्याक्कै कोभिडले सबै बन्द भयो क्या अनि आई फेल लाइक आई नेभर इमेजिन द वर्ल्ड वुड गो इन अ हल्ट हङकङमा एभ्रीबडी वाज कम्प्लिटली मास्कड अप मास्क र सेनिटाइजर कम्प्लिटली पाउँदै नपाउने हङकङमा अनि मास्क र सेनिटाइजर बगैर निस्किनु नपाउने अनि आई फिल लाइक वाट द हेल इज दिस अनि म नेपाल आउँदाखेरि खास फेरि नेपाल नर्मल ए नर्मल भइसक्यो त होइन नर्मल थियो कि आइपुगेकै थिएन मार्च त्यस्तो बेला होला त्यो अनि यहाँ आइपुगेको म फेब्रुअरीतिर थियो होला हङकङमा अनि यहाँ आएर 1-1.5 महिना पछाडि यहाँ लकडाउन हिट भयो क्या
And then all the plans जुन चाहिँ हामीले सिङ्गापुरमा युएसमा अलिअलि प्लान एसेम्बल गर्दै थियौँ मैले टिमहरू अनि धेरै ठाउँमा हामीले त्यो चाहिँ रियालिटी सोको लागि फन्ड जेनेरेट गर्ने होइन यसो उसो प्लान इन्भेस्टमेन्टहरू वर्कआउट गर्ने प्लान गरेको थियो एभ्रिथिङ डाइड आफ्टर द्याट सो यु हेभ टु मेक योर सेल्फ एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ नि आई प्रड्युस माइसेल्फ होइन सो डिरेक्सन पनि मैले टिम हायर गरेको थिएँ सबै चिज गरेको थिएँ तर बिचबाट चाहिँ हाम्रो टिम पनि फङ्सन गर्न सकेन सो आई ह्याड टु टेक लिडरसिप अफ प्रिटी मच एभ्रिथिङ सो द्याट्स वाट ह्यापन ओके सो मलाई प्रोसेस भनौँ न त होइन लाइक ओके कोभिडले हल्ट पार्यो तर एट वान पोइन्ट त अपरेट हुन थाल्यो नि त बिस्तारै बिस्तारै त्यसपछि चाहिँ हाउ डिड यु गेट इट अप एन्ड रनिङ सो त्यस पछाडि चाहिँ कोभिड पछाडि चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्टको इन्डस्ट्री नै चेन्ज भयो कम्प्लिटली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट काइन्ड अफ डाइड फिजिकल इन्टरेक्सन डाइड सर्टेन इयर्ससम्म नो इभेन्ट्स सो सबै डिजिटल यस्तो राइज भयो इफ यु लुक एट इट त्यतिखेर क्रिप्टोकै कुरा गरौँ होइन त्यतिखेर एनएफटिजको कुरा आयो सो त्यो चिजले चाहिँ डिजिटल र एआईमा यस्तो ठुलो फड्को मार्यो बिकज द्याट्स वेयर द मनी वाज एन्ड वेयर एभर देयर इज मनी द्याट्स वाट एक्सेल्स फास्टर होइन पिपलले एफोर्ट त्यता लाउँछ जाँदा पैसा हुन्छ प्रोडक्टिभिटी त्यता जान्छ सो अल द फिजिकल एक्टिभिटिज काइन्ड अफ डाइड तर यता टेक्नोलोजीको पार्टमा अनि स्पेसली सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ म्यासिभ गयो क्रिएटर्सहरू सबैभन्दा बुम भयो नयाँ नयाँ क्रिएटर्स पनि आयो सबै चिजहरू भयो हाम्रो कम्पनी पनि पार्टी नेपाल पनि काइन्ड अफ डाइड आफ्टर द्याट अनि आई वाज कम्प्लिटली फोकस्ड अन मेरो रेस्टुरेन्ट थियो अक्टेभ भन्ने द्याट अल्सो काइन्ड अफ डाइड बिकज रेस्टुरेन्टमा मान्छे आउनु छोड्यो फिजिकल प्रेजेन्स हुनु छोड्यो अनि आई वाज फोकस्ड अन वर्ल्ड वर्क च्यालेन्ज जसले चाहिँ च्यालेन्जर्स एभरेस्ट भन्ने त्यो जर्नीको एउटा रियालिटी सो बनाएको थियो त्यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि सोचिरहेको थिएँ तर इट्स एन इन्टरनेसनल सो सो नेपाली प्लेटफर्ममा हाल्नको लागि पनि मिलिरहेको थिएन सबै इङ्ग्लिसमा थियो यहाँनिर सबै फेरि नेपालको टेलिभिजन सोहरूले चाहिँ नेपाली कन्टेन्ट भयो भने मात्रै हामीले राख्न मिल्छ तरिका किनभने उनीहरूलाई त फेरि ब्रान्डले पैसा दिँदैन फेरि इङ्ग्लिस सोमा त अनि सो फेरि हाम्रो जति पनि त्यहाँनिर भएको युट्युबर्सहरू सबै विदेशीहरू छ होइन अनि ल्याङ्ग्वेज पनि इङ्ग्लिस छ सो द्याट वाज काइन्ड अफ च्यालेन्जिङ फर मी सो म एकदमै युएस र नेपाल एकदमै ब्याक एन्ड फोर्थ गरिरहेको थिएँ किनभने अमेरिकन मार्केटको लागि नै मैले सोचेको थिएँ त्यतिखेर सो या द्याट वाज द त्यो पार्टमा चाहिँ म त्यतैतिर इन्भल्भ भएँ बढी सो वेन तपाईँले भने जस्तो भइरहेको हुँदैन नि होइन त्यो च्यालेन्जेसमा तपाईँको कोपिङ मेकानिजम के हो कोभिड पछाडि आई थिङ्क मेरो जीवनमा कहिले पनि केही पनि भएको छैन राम्रो अहिलेसम्म आई हेभ कम्प्लिटली एभ्रिथिङ इज हेयर कोभिड पछाडि अल माई बिजनेसेस वेन्ट टु लस होइन अनि त्यसबाट आई ऱ्यान इन टु पोलिटिक्स I failed in politics also, pretty much everything, but yeah, never give up. And you keep on fighting for it because I believe whatever I'm doing is right for me, right for the country, and right for the people. So I know that it's going to turn out good. Okay. What do you think? त्यसलाई चाहिँ optimism भन्न सकिन्छ कि just like त्यो आजकल त्यो word एकदम popular भन्छ नि entrepreneursमा like you know that there is a light at the end of the tunnel वाला त्यो delusion के which is a good word in my opinion ma. So what do you think kun se ho? Yeah, both actually. I know sometimes I feel like is this illusion, delusion, is this madness? Sometimes I ask myself, but I truly believe that everything has a time. Everything will be relevant. Just never give up. But how long can you last is the most important thing, and your confidence, your skill, your sabai chizhharule all this define, I guess. हामीले भेन्चर्सहरूको त कुरा गरौँ एभ्रिथिङ होइन तर यो जर्नीमा आई थिङ्क अलमोस्ट 2 decade भन्दा बढीको जर्नी या अलराइट सो त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू पिपल प्ले अ ट्रिमेन्डस रोल नि त हाम्रो जर्नीमा सो मलाई चाहिँ गिभ मी द नेम अफ 3 people that have shaped you into becoming the person that you are today. Yeah, that's you're putting me on the spot. Who are the people? I'll think about it. I'll give you the names.
I have a question, follow-up question. So do you, यो सोधेपछि चाहिँ मलाई feel भयो क्या. So do you consider yourself तपाईँ एउटा lone wolf हो कि are you more of a people's person? के? I've been really lone wolf. जहिले पनि because I think I move really fast. अनि lately say I'm trying to not be the lone wolf. होइन? तर yeah, I mean I'm trying to do that. That I've been a lone wolf throughout my life. Yeah, because the question, so they like, okay, they're like people's person को चाहिँ like, okay, हुन्छ नि यो मान्छेहरूले मलाई गर्यो भन्छ, but lone wolf is like, okay, everything is just in my control. मैले चाहिँ सबै aspectsहरू आफ्नै हातमा लिएँ भनेर. So त्यो हो कि हैन? Yeah, I mean I've been always a lone wolf. And फेरि प्लस कस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो भन्दाखेरि चाहिँ के पनि फरक पर्दो रहेछ भन्दा how you groomed yourself. So I made everything myself, होइन? Kathmanduमा everything, all the businesses from scratch. So मेरो family background विदेशमा अथवा गाउँमा हुँदाखेरि म काठमाडौँमा स्ट्रगल गर्दै थिएँ र जति पनि यहाँ रिलेसन्सहरू अथवा बिजनेसहरू everything I built myself. So त्यो भएर चाहिँ I think I became a lone wolf probably because मेरो फ्यामिलीसँग पनि kind of detached भएँ. अनि मेरो +2 को साथीहरू अथवा मेरो ब्याचलरको साथी त म बेङ्गलोरमा पढेँ त्यही भएर भएन. मास्टर्सको साथीहरू जति पनि साथीहरू हुन्छ पत्रकार साथीहरू मेरो मास्टर्स गर्दाखेरिको उहाँहरू मोर अफ पत्रकार टाइपको साथीहरू भयो. म मोर अफ एन्टरप्रेन्योर्स टाइपको मान्छे भएँ. अहिले पछिल्लो समय पनि अब मेरो पिएचडी स्कलर साथीहरू पनि प्रायः जस्तो सबैजना अलिकति स्कलर्स टाइपको छ, एकाडेमिक्सहरू छ. म उहाँहरूसँग भेटिरहेको हुन्छु, कफी खाएर कुरा सुनिरहेको हुन्छु, उहाँहरूको पनि मजा आउँछ. तर मेरो पर्सपेक्टिभ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ स्लाइटली डिफ्रेन्ट बिकज वी कम फ्रम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वक्स अफ लाइफ, डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ. बट आई लर्न अ लट फ्रम देम. So is there like your particular name just हैन? Group of people मात्र भयो यसमा चाहिँ? Group of peopleमा सो मान्छेहरूको नामै सम्झिनु पर्दाखेरि the people that has kind of shaped अथवा motivated me. I have to think. Someday I'll tell that name. All right. I have few names in my head. All right. मेरो सबैभन्दा अब एकदमै partner in crime अथवा partner always been the backbone of my strength and my के अरे ऊ चाहिँ शिवानी प्रधान हो होइन. उसले चाहिँ she's been part of my journey जस्तो कि लो होस् यताउता होस् लाइक हुन्छ नि. So yeah, she's been there with me all the time. Yeah. So people को कुरा हुँदै होइन अब तपाईँले चाहिँ एकदम youth empowerment को लागि advocate गरिराख्नु भएको छ अहिले होइन everything. So तपाईँले चाहिँ आफूलाई एउटा राम्रो leader consider गर्नुहुन्छ कि हुँदैन is my question. I have no choice but to become a really nice leader because my objective is that मेरो जुन experience भएको छ I see state को responsibility थियो र जब I thought I was doing really nice for my country or the younger generation त्यतिखेर स्टेटले त्यो बुझ्दा पनि नबुझ्ने खालको कम्प्लिट डिस्कनेक्सन फिल भइसकेपछि अहिले हाम्रो देशलाई चाहिने भनेको त इन्टरनेसनल रेकग्निसन प्रमोसन हो होइन. यहाँबाट त्यो गर्नको लागि अरबौँको बजेट पोलिटिक्स र ब्युरोक्रेट्सहरूमा खर्च भइरहेछ. तर डु दे हेभ अ क्यापेसिटी टु प्रमोट नेपाल इन ग्लोबल मार्केट? डु दे इभन अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर टकिङ अबाउट? तर यङ्गर जेनेरेसनहरू हेर्छु, उनीहरूको कन्टेन्ट हेर्छु, उनीहरूको द वे दे सी नेपाल फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ एन्ड द वे दे क्यान एक्चुली प्रमोट नेपाल अनि द वे दे हेभ अमेजिङ आइडियाज टु अट्र्याक्ट फरेनर्स टु नेपाल is amazing, but state does not recognize it all. Policy making level ma hoस्, political level ma hoस्, governance level ma hoस्, bureaucracy level ma hoस्, कुनै पनि नजिन गरिसकेपछि okay, if nobody does that, somebody has to do that. Somebody needs to step in. I've been in political background. I understand politics. I've studied all the political theories. किनभने मेरो journalism भनिसकेपछि history, politics सबै बुझ्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ. The main thing is that upbringing पनि political भएकोले I think somebody needs to represent that in the parliament, in the government. Mostly the parliament को कुरा गरौँ, policy making को. So that's where I want to actually make an impact.
यङ्गर जेनेरेसन स्टार्टअपको कुरा गरौँ एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरौँ अथवा एन्टायर नेसनल इकोनोमीको बारेमा कुरा गरौँ यो चिजमा somebody needs to be really vocal, somebody needs to be rational and somebody needs to do something and that's why I'm there. ओके सो एउटा गुड लिडर हुन चाहिँ तपाईँले एउटा गुड लिडर चाहिँ को भनेर भन्नु पऱ्यो अरे कि एउटा लाइनमा सो के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले सो गुड लिडर तीनटा चिज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीमा क्लियर हुनुपर्छ अर्को पिपल्स रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ पर्फर्म गर्नु पर्यो सो वैचारिक रूपमा क्लियर हुनुपर्छ त्यस पछाडि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ जस्तै मैले भनिरहेको छु अहिले पनि उद्यमशीलता अर्थतन्त्र रोजगारीको बारेमा म प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छु र पर्फर्म र परिणाम पनि दिनुपर्छ यदि मैले प्रतिनिधित्व गरेँ वैचारिक रूपमा पनि प्रष्ट छु तर म परिणाम दिन सकेन भने इट्स नट अ गुड लिडर सो म 2.5 वर्षसम्म मैले अलिकति लिगल ब्याकग्राउन्डका अनि त्यसबाट इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्डका भाइ बहिनीहरूसँग एकदमै मैले पेरोलमै राखेँ बेसिकली स्यालेरी दिएर राखेँ उहाँहरूसँग लामो समय छलफल यताउता पनि गरेँ देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ अरू देशको केस स्टडिज के छ नेपालको विधेयकहरू अथवा ऐनहरूको कुरा गरौँ अथवा कसैले दलहरूले लगेको विधेयकहरूमा कहाँ त्रुटि छ कि किन पारित भएन कि कुन समितिमा अथवा यो कानुनी अथवा संसदीय प्रक्रियाको कुरा गऱ्यौँ मैले सो अल दिस थिङ्सहरू पनि स्टडी गऱ्यौँ र हाउ क्यान वी fill the gap, how can we add value and how can we actually make a difference यो चिजमा मैले लामो समय अध्ययन पनि गरेको छु so I think I can be a good leader and I have to be a good leader that's why I'm here so तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्दा हैन तपाईँ पोलिटिक्समा छिर्दाखेरि when you entered सबैभन्दा ठुलो डिसअपोइन्टमेन्ट तपाईँलाई के लाग्यो डिसअपोइन्टमेन्ट त थ्रुआउट द लाइफै डिसअपोइन्टमेन्ट भएर पोलिटिक्समा लाग्यो होइन तर अब वी हेभ नो अप्सन टु बी डिसअपोइन्टेड होइन डिसअपोइन्टमेन्ट हुने अप्सनै छैन सो अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम जान्नु भनेको यो प्रोसेसको हाफ अफ द जर्नी हो नाउ गिभिङ अ सोल्युसन कम्प्लिट्स द्याट जर्नी सो अहिले प्रब्लममा म क्लियर छु द प्रब्लम इज द्याट अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड ट्रेड डेफिसिट यो दुईवटा चिजलाई एड्रेस गर्नको लागि I need to bring bills, I need to work on the policies, and I need to keep on advocating. And I understand where the problem is. Law-wise, performance-wise, प्रतिनिधित्व-wise. सो तपाईँको पुरानो पडकास्टहरू एन्ड एभ्रिथिङ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ आइडियोलोजी भन्दा पनि इकोनोमिक्समा बढी फोकस गर्नुपर्छ भनेर जहिले पनि एम्फसाइज गर्नुहुन्छ क्या होइन त्यसको मतलब के हो सो अब्जेक्टिफाइड हुनु पर्यो किनभने आइडियोलोजिजहरूको रेफरेन्स मात्रै लिने हो त्यो रेफरेन्समा अल्झिनु हुँदैन क्या इफ फर्मुलाज वुड ह्याभ वर्कड इकोनोमिक्स वुड बी द बिलियनियर्स क्यान यू गिभ मी एन एक्जाम्पल लाइक तपाईँले एक्ज्याक्टली कुन आइडियोलोजीलाई च्यालेन्ज गर्नुभएको हो भनेर मैले जहिले पनि भन्छु मेरो पोलिटिकल आइडियोलोजिज के हो भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख पुँजीवाद भन्छु क्या बेसिकली होइन त्यो भने चाहिँ I want to serve the people, but for that, we need to make this country rich. Then only this country can serve the people. Poor parents cannot afford to give you good education or good health. So let's make our parents rich, our house rich, and let's talk about, everything that we can afford. We can easily afford. If you are rich, you can afford pretty much everything. Development पनि afford गर्न सक्छ, सरसफाइ पनि afford गर्न सक्छ, जे चिज पनि afford गर्न सक्छ क्या तर गरिब बाउ आमालाई कति पैसा माग्ने हाम्रो नेसन अहिले कस्तो खालको सिचुएसन छ भने कर्मचारीलाई पैसा तिर्नको लागि पनि लोन लिनुपर्ने खालको सिचुएसनमा छ अनि विकासको कुरा गरेर भयो स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गरे भयो शिक्षाको कुरा गरेर भयो फर्स्ट चिज भनेको ट्रेड डेफिसिटलाई माइनस गर्नु पर्यो ट्रेड डेफिसिट हटाउनु पर्यो र इकोनोमिक प्रस्पेरिटी ल्याउनु पर्यो अनि त्यसको लागि हाम्रो देश एकदमै सम्भावना भएको देश हो त्यो भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन वी अल नो द्याट सो ट्रेड डेफिसिट होइन सो तपाईँले उज्यालो नेपाल पार्टीको म्यानिफेस्टोमा सी चाइना र इन्डियासँग ट्रेड बुस्ट गर्ने कुरा भनेर सो त्यसबारे केही चर्चा गर्नु न लाइक हुन्छ नि टेल मी समथिङ अबाउट द्याट सो चाइना र इन्डिया द फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमिज इन द वर्ल्ड सो यो दुईटाको ट्रेड पनि म्यासिभ छ हन्ड्रेड्स अफ बिलियन्स अफ ट्रेड हुन्छ
र इफ यु लुक एट द हिस्ट्री चाइना इज इन्भेस्टिङ अराउन्ड $1 trillion फर सिल्क रोड अथवा BRI प्रोजेक्ट पनि भन्छ अहिले, जसले चाहिँ चाइनाको उत्पादनलाई युरोपसम्म पुर्याउनको लागि उनीहरूले त्यो ट्रेड रुटको लागि अराउन्ड $1 trillion इन्भेस्ट गरिरहेछ। र चाइनाबाट इफ यु लुक एट द म्याप लासाबाट सिगात्सेसम्म रेलवे आइसकेको छ र सिगात्सेदेखिको गेरुङ भन्ने ठाउँ उनीहरूको, त्यो गेरुङ भन्ने ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो केरुङ भन्ने ठाउँको, त्यहाँसम्म उनीहरूको ट्रेन बन्दैछ। र हाम्रो इफ यु लुक एट इट वीरगन्जदेखिको हाम्रो यहाँ फास्ट ट्र्याक गरेर काठमाडौँसम्मको त्यो बाटो बन्दैछ। सो इफ यु लुक एट इट चाइना र इन्डियाको ट्रेड भनेको अहिले सिपिङबाट ट्रेड गर्ने भने अराउन्ड 35 दिन 40 दिन अथवा भनौँ त्यो खालको ड्युरेसन लाग्छ, किनभने तल सिङ्गापुर भएर यसरी घुमेर आउनुपर्छ। तर यो बाटो भयो भने चाइना र इन्डियाको ट्रेड भनेको इट्स गोना टेक अराउन्ड 3 days 4 days। यो चिज भनेको हिस्टोरिकली प्रुभन हो। इफ यु लुक एट नेपालको कल्चर, नेपालको पहिलाको इतिहास हेर्ने भनेको वी बिन फेमस फर ट्रेड हब बिट्विन टिबेट एन्ड साउथ एसिया होइन। नुन र सुनको व्यापार पनि भन्छ पहिला सुरुमा, हर्ब्स एन्ड स्पाइसेस लाने, वुलहरूको व्यापार ल्याउने, नुन र सुनको व्यापार गर्ने। सो इफ यु लुक एट द हिस्ट्री एन्ड द्याट लेट्स ट्रेस ब्याक द हिस्ट्री, त्यो हिस्ट्रीले नि के भनेको छ भने हामी त ट्रेड हबबाटै जन्मेको रहेछ नि त। त्यही भएर काठमाडौँ कल्चर इज टिबेटन एन्ड साउथ एसियनको मिक्स्ड हो क्या होइन। सबै चिज कलादेखिको लिएर खानादेखिको लिएर हाम्रो पोसाकदेखिको लिएर हरेक चिजहरू ट्रेड हब भएर नै त्यसरी आएको हो भनेपछि लेट्स रिभाइभ द्याट। त्यो किन इतिहासले भन्छ भने इतिहास इज अ ग्रेट रेफरेन्स फर अस। सो अहिले हामीले त्यो बिउताउने हो भने जस्ट लाइक बाहिरतिर एक्सप्रेस वेले टोल उठाउँछ नि, सो एक्सप्रेस वेमा गाडी पास हुने बित्तिकै टोल उठ्छ नि, एक्ज्याक्टली लाइक द्याट। उसले 35 दिनको सिपिङ गर्नुको सट्टा यदि 3 दिनमा हाम्रो बाटो युज गर्दाखेरि उसले सामान ओसार पसार गर्न सक्छ भने हाम्रो टोल सिस्टमले विल बी मेकिङ बिलियन्स अफ डलर्स। ओके, सो अहिले के कुराले त्यो रोकिरहेको छ त अर भएको छैन? होइन, काम भइरहेछ तर यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो, नीति निर्माण गर्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म धेरैजना इकोनोमिस्टहरूले कुरा नगरेको होइन यो कुरा। त्यो भएर त्यो चाइनाले नदेखेको कुरा होइन नि, चाइनाले देखेर नै उसले त्यो गेरुङसँग रेलवे बनाउँदैछ। उसले बुझिसकेको छ कि नेपाल कतिको ठुलो गेटवे हुन्छ साउथ एसियाको लागि, बिकज वी सेयर ओपन बोर्डर विथ इन्डिया, द लार्जेस्ट इकोनोमी इन साउथ एसिया होइन। सो दे नो द्याट इन्डिया पेनिट्रेसन गर्नको लागि नेपालको भूमिका ठुलो हुन्छ भने उसलाई थाहा छ क्या। तर हामीले चाहिँ जानेका छैनौँ कि हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूले नबुझ्या हो कि हाम्रो इकोनोमिस्टहरू हाम्रो चाहिँ प्राविधिकहरूले बुझिसकेका कुरा हो यो। त्यो भएर यो फास्ट ट्र्याक पनि बन्नको कारण एउटा चिज वान अफ द फेसिलिटेटिङ हो। तर अहिलेसम्म पोलिटिकल्ली चाहिँ यो बारेमा राम्रो तरिकाले न्यारेटिभमा कुरा भएको छैन, अथवा पोलिटिसियन्सहरूले बोले पनि उनीहरूलाई त्यो ज्ञान थाहा छैन अथवा त्यो आइडियोलोजीले ड्रिभन छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो यसलाई यङ्गर जेनेरेसनलाई पनि बुझाउनु पऱ्यो र एट द सेम टाइम अहिलेदेखिको हाम्रो यस्तो परिपक्वता साथ अगाडि बढ्नु पऱ्यो ताकि चाइना र इन्डियाले फाइदा नलियोस् हाम्रो विकनेसमा। र अहिलेदेखि नै हामी मेन्टल्ली यस्तो तयार हुनु पऱ्यो कि चाइना र इन्डियाको हामी ब्रिज हौँ है, र वी कन्ट्रोल द ब्रिज होइन। इफ यु वान्ट टु डु अ नाइस ट्रेडिङ कम अन डिल विथ अस होइन, त्यो खालको सिचुएसन हुनु पऱ्यो। हामी के गर्नै पर्दैन नेपालले होइन। सो हामीले त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो म्यासिभ स्ट्रेङ्थ छ यो चिजहरू। इफ यु लुक एट द म्याप अल्सो, मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ बेसिकली, अलिकति त्यो हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री भन्ने एउटा वेबसाइटले पनि त्यसको पनि रेफरेन्स लिएर मैले यो गरेको थिएँ बेसिकली, एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ मैले यसको बारेमा। सो यो स्पिडको कुरा हो कि इनएफिसियन्सी हो कि के हो त यता हाम्रो लिडर्सहरूले बुझ्न नसकेको, और कसले चाहिँ फाइदा पाइरहेको छ क्या त्यो फास्ट ट्र्याक नगरेर भनौँ न त्यो कुरा? सो आई बिलिभ इन पिपिपी। म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँको एक्सप्रेस जस्तै त्यो फास्ट ट्र्याक पनि गभर्मेन्टले बनाउनु हुँदैन थियो भन्छु क्या। गभर्मेन्टले नबनाइकन यदि प्राइभेट सेक्टरले बनाएको भए त्यहाँ प्रफिट भएको भएर मात्र प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी चेन्ज भएकै गर्छ। त्यो फास्ट ट्र्याक बनेको कहिलेदेखिको बन्न थालेको हामीले कति भयो सुनेको, किन अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फास्ट ट्र्याक बनाउने त्यो प्रोजेक्ट चिफ कतिचोटि चेन्ज भइसक्यो होला होइन, त्यसको ठेकदारै कतिचोटि चेन्ज भइसक्यो। कहिले आर्मीले बनाउने भनेको छ, कहिले कुन चाहिँ देशले बनाउनेको ठेकदारले बनाउने भनेको छ, कहिले नेपाली टिमले बनाउने भनेको छ। चेन्ज यति भइसक्यो, त्यो लिडरसिप गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री चेन्ज भइसक्यो, सचिव चेन्ज भइसक्यो, डिजी चेन्ज भएछ। अनि कसरी हुन्छ त्यो बन्ने त ढिलो भइहाल्छ नि त्यसमै। सो द ओनरसिप चेन्जेस, पर्फर्मेन्स डिग्रेड्स। सो त्यो भएर प्राइभेट सेक्टरले भन्यो नि हाम्रो पैसा नजाओस् न त्यो बनाउनुको लागि। प्राइभेट सेक्टरलाई त हामीले 30 इयर्सको लागि त्यो
तिमी बनाऊ र त्यहाँबाट अलिकति कमाऊ र अनि हामीलाई इम्प्लोइमेन्ट देऊ र त्यहाँबाट हामीलाई ट्याक्स कलेक्सन गर्दाखेरि यति कट देऊ भने भए उसले आफ्नो पैसा लगानी गरेर बनाउँथ्यो होला नि त। चाइनिज इन्डियन्सहरूले नै बनाइसक्थ्यो क्या त्यो, र त्यो जमानामा बनि पनि सक्थ्यो र यतिखेर हाम्रो देश धनी पनि भइसक्थ्यो। अनि तर यो कुराहरू हामीले राम्रो तरिकाले कुरा गर्दाखेरि सपना जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले बुझेका छैनौँ कि यो कुन लेभलको ट्रेड वी आर टकिङ अबाउट भनेर क्या होइन। इफ यु जस्ट गुगल इट, वाट्स द ट्रेड भ्याल्यू अफ इन्डिया एन्ड चाइना, जस्ट इमेजिन, एन्ड हाउ मच पोटेन्सियल एन्ड कपेसिटी दिस फास्ट ट्र्याक एन्ड गेरुङको कनेक्सनले गर्न सक्छ भनेर क्या। यसले कार अथवा फर्निचर चाहिँ ट्रेड गर्दैन, तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाई भ्याल्यू जस्तै मोबाइल फोन्स होइन, इलेक्ट्रोनिक आइटम्स, जिपियुज एन्ड सिपियुज होइन, एकदम महँगो क्यामेराजहरू, जे चिज महँगो छ नि त्यो चिज चाहिँ ट्रेड हुन्थ्यो कि फास्ट होइन। एयरप्लेनबाट त्यो ट्रेड गर्न गाह्रो छ, तर सिपिङबाट लामो यात्रा भन्दा त यो त 3 दिनको पास गर्दाखेरि त ज्वेलरीदेखिको लिएर अल दिज एक्सपेन्सिभ थिङ्स हाम्रोबाट जाने बित्तिकै सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै लिँदाखेरि पनि उनीहरूले त यही बाटो युज गर्छ, सस्तो पनि पर्छ, छिटो पनि पर्छ, एन्ड त्यसको फाइदा हाम्रो देशले लिन सक्थ्यो क्या। वी हेभ टु बी रियली मेन्टली प्रिपेयर्ड एन्ड पोलिसी वाइज वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर द्याट। एकदमै लास्ट आवर भइसकेको छ। पोलिसिज त आम स्योर यो फास्ट ट्र्याक गर्नलाई वाटएभर होइन धेरै पोलिसिज चाहिन्छ होला। वाट डु यु थिङ्क नम्बर 1 पोलिसी चाहिने के हो? यति धेरै पोलिसी छ अहिले पिपिपी ल्याउनको लागि। अस्ति पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट भन्ने एउटा छ हाम्रो। इफ यु लुक एट द्याट, इफ यु स्टडी द्याट, द्याट्स द मेन ऐन भन्छौँ हामीले। त्यस पछाडि एफडिआई एक्ट छ, इन्डस्ट्रियल एक्ट छ, लेबर एक्ट छ, बाफिया एक्ट छ होइन। त्यस पछाडि त्यस्तै धेरैवटा एक्टहरू छ जो चिजहरू चाहिँ एकअर्कामा बाजिएको छ क्या। कति कुराहरू यो चिजलाई स्क्रैप गरौँ, एउटा बनाऊँ न एउटा जसले चाहिँ मान्छेलाई क्ल्यारिटी दियोस्। एउटा मान्छेले यहाँ कम्पनी खोल्नु पऱ्यो भने 10वटा मन्त्रालय दौडिनुपर्छ, अनि कहाँबाट खोल्छ उसले यो देशमा? सो त्यस कारण हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई त फेसिलिटेट गर्नु पऱ्यो। जस्तै दुबईमा किन मान्छेहरूले बट्टाबट इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ भने 0% इन्कम ट्याक्स, अनि लगानी ल्याउनुको लागि प्लिज कम वेलकम रेड कार्पेट लगाइदिन्छ। इफ यु हेभ लाइक $100 million को प्रोजेक्ट एन्ड इफ यु हेभ $100 million उसलाई वेलकम गरेर राखिदिन्छ नि त होइन। हाम्रो देशमा 100 million ल्यायो भने कति दिन्छस्? पोलिटिसियनलाई कति दिन्छस्, ब्युरोक्रेट्सलाई कति दिन्छस् भने जस्तो तरिकाको न्यारेटिभ सेट छ, अनि एभ्रिबडी इज स्केयर्ड अफ दिस कन्ट्री। प्रफिट पनि ग्यारेन्टी छैन, रिपाट्रिएसन पनि ग्यारेन्टी छैन, अनि यहाँको माहौल हेर्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ पोलिटिसियन पनि चेन्ज छ, अनि अस्थिरता छ, अनि कसले इन्भेस्ट गर्छ यो देशमा? अनि विदाउट द इन्भेस्टमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कसरी हुन्छ द जेनेरेसन होइन। त्यही भएर इम्प्लोइमेन्ट नभएर त हाम्रो सबैजना नेपालीहरू माइग्रेसन भइरहेको हो नि होइन। सो वी निड टु फोकस अन हाउ टु गेट द इन्भेस्टमेन्ट। यहीँ भएको नेपाली होस् अथवा नेपाललाई माया गर्ने कति छ मान्छेहरू। हेभ यु एभर सिन एनी फरेनर सेइङ द्याट नेपालीज आर ब्याड एन्ड नेपाल इज ब्याड कन्ट्री भनेर कसैले भनेको सुनेको छ? एभ्रीबडी लभ्स नेपाल, बट वी हेट टु से द्याट वी डोन्ट वेलकम देम। वी आर भेरी गुड पिपल, एभ्रिबडी नोज द्याट होइन। तर हाम्रो पोलिटिक्स र हाम्रो ब्युरोक्रेसी र हाम्रो सिस्टम र हाम्रो पोलिसीले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूलाई एकदमै रुवाएको छ कि देशले। युथहरूलाई देशमा राख्न तपाईँले लिङ्क चाहिँ के गर्नुभएको छ भने टुरिज्मसँग होइन। सो टुरिज्म फर्स्ट आयो भने चाहिँ होइन युथलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ होइन, फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, ओर बाहिरै जान हुन्छ नि, बाहिरै जानु नपर्ने हुनसक्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यो बिचमा के कनेक्सन छ? सो मोस्ट अफ द युथ दे गो अब्रड दुईवटा कुराले, एउटा पैसा अथवा भनौँ न एउटा यहाँ त बस्यो ब्रोक छ क्या होइन। एउटा चिया खान जानको लागि बाबाआमासँग पैसा माग्नु पऱ्यो भने मान्छे फ्रस्ट्रेट भइहाल्छ नि। अनि यहाँ रोजगारी छैन, व्यवसाय गरौँ, व्यवसाय फेल खान्छ, घाटामा जान्छ, बाबाआमाको पैसा डुबाइदिन्छ, द्याट पर्सन बिकम्स फेलियर। अनि उसले के सोध्छ भने म विदेश जानुभन्दा अप्सनै छैन, मलाई यहाँ कन्फिडेन्स छैन यहाँ व्यवसाय गर्ने, र यहाँ रोजगारी पाइँदै रोजगारी पायो भने पनि स्यालेरी राम्रो छैन, चिया चुरोट खाने पनि पैसा पुग्दैन भन्ने तरिकाको सिचुएसन छ भने ऊ बाहिर गयो भने एउटा सम्मानजनक रोजगारी त पाउँछ नि। सो फर्स्ट चिज इज द्याट। अनि धेरैजना साथीहरूले पनि भनेको कुरा छ के भन्दाखेरि बाहिर गयो भने फ्रिडम हुन्छ, बाहिर गयो भने फ्रेन्डसिप हुन्छ, किनभने मोस्ट अफ द फ्रेन्ड्स आर अब्रड, अनि यहाँ एक्लै किन बस्छ मान्छे, त्यो भएर पनि जान्छ। त्यसकारण यहाँले रोजगारी सृजना गर्ने भने टुरिज्म भनेको कस्तो खालको चिज हो भने
टुरिस्ट आउँदाखेरि उसले अपर्च्युनिटी पनि लिएर आउँछ जस्तो रेमिटेन्स आउँदाखेरि चाहिँ अनप्रोडक्टिभ तरिकाले पैसा आउँछ तर त्यो पैसा चाहिँ केमा हुन्छ जग्गा किन्नको लागि गएर हुन्छ एसेट किन्नको लागि गएर आउँछ तर टुरिस्ट आउँदाखेरि चाहिँ थोरै पैसा ल्याए पनि उसले धेरैलाई रोजगारी दिन्छ क्या सो रोजगारी दिइसकेपछि यहाँनिर युवाहरू बस्यो भने जस्ट इमेजिन इफ यु हेभ लाइक 5 फ्रेन्ड्स हियर then you never feel like going abroad. But if you do not have friends here, then you will always think of going abroad because your friends are there. हैन सो रोजगारी भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण चिज हो र जहिले पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फरेनर्सहरू आयो फरेनर्सहरूसँग ह्याङ आउट गर्न पायो र आफूले चाहिँ सोसल मिडियामा पनि फरेनर्सहरूसँग ह्याङ आउट गरिरहेको फोटोसोटो गर्न पायो भने त्यो मान्छे विल बी ह्याप्पियर स्पेसली युथ्स डाँडा काँडा मोटरसाइकलमा 2-4 जना फरेनर्सहरूसँग ह्याङ आउट गरेको फोटो देख्यो भने नि विदेशमा भएको नेपालीहरू पनि हो त्यसले क्या मस्ती गरिरहेछ यार होइन अमेरिकन्सहरूसँग युरोपियन्सहरूसँग एसियन्सहरूसँग पुरा रमाइलो गरिरहेछ डाँडा काँडा घुमिरहेछ बाइकमा साइकलमा ट्रेकिङ गरिरहेछ यताउता भन्यो भने त्यहाँ दुबईमा अथवा अस्ट्रेलियामा अथवा युके युएसमा हुने नेपालीहरूले पनि मैले भन्दा त उसले रमाइलो गरिरहेछ यार म पनि नेपाल फर्क्यौँ क्या हो भन्ने मेन्टालिटी सुरु हुन्छ क्या सो टुरिज्म इज समथिङ द्याट क्यान नट ओन्ली रिटेन बट अल्सो ब्रिङ ब्याक नेपालिज फ्रम अब्रड होइन अनि त्यो खालको सिचुएसन क्रिएट गर्नको लागि पहिला सुरुमा यहाँनिर रोजगारीको अवसर सृजना गर्नैपर्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा छिटो रोजगारी सृजना गर्न सक्ने भनेको मैले देखेको भनेको 3टा चिज कृषि पर्यटन र प्रविधि होइन अहिले हाम्रो युथहरू सबै चिज प्रविधिमा लागिरहेछ राम्रो काम गरिरहेछ स्टार्टअपमा म रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपालको पनि एडभाइजरबाट लामो समयसम्म काम गरिरहेको छु मैले देखाएको छु कि हाम्रो युथहरू कतिको ट्यालेन्टहरू छ भनेर क्या द ओन्ली थिङ इज द्याट देयर इज नो प्रोटेक्सन देयर इज नो सपोर्ट फ्रम द स्टेट एन्ड द्याट्स वाइ सबैजना यहाँ काम गरेर आउँछ दुनियाँ चिज गरेर आउँछ तर यहाँनिर के अपर्च्युनिटी देख्दैन जब कि अनलाइन उसले पैसा कस्तो कमाइरहेछ क्या अनि उसले के गर्छ भने म विदेश गएँ भने त राम्रो अपर्च्युनिटी पाउँछु म ठुल्ठुलो ठाउँमा काम गर्न पाउँछु किन नेपाल बस्ने यहाँनिर मसँग नो अपर्च्युनिटी नो रेकग्नेसन नो प्रोटेक्सन एन्ड सो द्याट्स वाइ अल आर पिपल आर इन्करेज टु गो अब्रड फेरि मैले यहाँ सबै म्यानिफेस्टोको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू जुन मलाई लागेको छ मैले राखेको छु यहाँ है सो 50 लाख जब्स 5 वर्षमा क्रिएट गर्ने टार्गेट नै भनौँ न होइन सो लाइक प्र्याक्टिकली स्पिकिङ होइन यो त्यो गोलसम्म पुग्न चाहिँ तपाईँले के स्टेप्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा पहिला टुरिस्ट ल्याउनु हो भने हाम्रो एयरपोर्टमा वर्कआउट गर्नुपर्छ देयर इज अ बोटलनेक देयर इज अ कन्जेसन इन आवर एयरपोर्ट र हाम्रो ऐन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन भन्ने छ त्यो ऐन यस्तो बाधक छ कि यूले हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको कारण पनि त्यो एउटा हो किन त्यो ऐनले चाहिँ के गरेको छ प्राधिकरण आफैले नियामक पनि अनि अपरेटर पनि भन्नाको मतलब इफ यु आर अ रेफरी अफ अ गेम you can be a player के will it be fair no नि रेफरी शुड बी रेफरीकै पोजिसनमा बस्नु पर्यो र अरू खेलाडीहरूले खेल खेल्यो भने मात्रै द्याट विल वर्क सो खेलाडी भनेको भने एयरपोर्ट चलाउने मान्छेहरू रेफरी भनेको को हो भन्दाखेरि सरकारको स्टेट बडी जसले चाहिँ त्यो खेल तैँले खेलेको रुल्स अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने हो क्या रेफरी आफै गएर खेल्ने होइन क्या उसले हेर्ने हो तैँले खेल खेलेको ठिक छ कि छैन देशको लागि हक हितको लागि छ कि छैन भनेर उसले रुल्समा छ कि छैन भनेर उसले हेर्ने हो क्या ऊ नियामक संस्था हो नि संसारमा कहीँ पनि छैन यस्तो सबै देशमा नियामक संस्था र सेवा प्रदायक कम्प्लिटली छुट्टो छ क्या नेपालको त्यो ऐनले एउटै ठाउँमा राखिदिएको छ सो दिस निड्स टु चेन्ज सो त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै पार्टनरसिपको ओपन हुन्छ ढोका थाल्छ निजी क्षेत्रहरूदेखिको लिएर प्राधिकरणहरू नै आउँला भोलिपल्ट इफ यु लुक एट इन्डियाको अथवा पछिल्लो समयमा धेरैवटा देशहरूको नयाँ बनेको एयरपोर्टहरू इफ यु लुक एट इट इदर इट्स निजी क्षेत्र अर प्राधिकरण अथवा पब्लिक कम्पनीजहरू सो इन्डियाको एयरपोर्ट हेभ यु ट्राभल टु इन्डिया लेटली इन्डियाको मुम्बई एयरपोर्ट है अदानी एयरपोर्ट दिल्लीको एयरपोर्ट जिएमआर एयरपोर्ट अल प्राइभेट अर्गनाइजेसन्स स्टेट अथोरिटिजहरूको सेयर पनि छ त्यसमा क्या होइन तर इट्स अल म्यानेज बाई प्राइभेट सेक्टर्स क्या यु गो देयर इट्स लाइक 5 स्टार सर्भिस यु गेट इट त्यसको इमिग्रेसन हेर्ने त गभर्मेन्ट बडी नै हो कस्टम्स हेर्ने गभर्मेन्ट बडी नै हो सेक्युरिटी हेर्ने सेफ्टी हेर्ने त्यहाँको सबै चिजहरू हेर्ने गभर्मेन्ट बडी नै हो क्या तर त्यो फेसिलिटीलाई म्यानेज गर्ने सर्भिस दिने होइन प्यासेन्जर्स ह्यान्डलिङ गर्ने हरेक चिजहरू भनेको प्राइभेट सेक्टर्सहरू अथवा पब्लिक कम्पनीजहरू हो त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने दे विल पर्फर्म फार मोर बेटर बिकज दे निड टु मेक प्रफिट दे निड टु मेक पिपल ह्याप्पी इन अर्डर टु मेक प्रफिट
हैन सो त्यो खालको पार्टनरसिप अनि दे हेभ एक्सपर्टिज अल्सो किनभने उनीहरूले त मार्केटिङ खटाएको हुन्छ हरेक एयरलाइन्ससँग गएर कुरा गर्छ एयरलाइन्सहरूको सर्भिस ल्याउन थाल्छ अनि नेपाल प्रमोट गर्ने भनेको नेपालीले होइन क्या कपेसिटी छैन नि त हाम्रो नेपाल प्रमोट गर्ने कसले गर्छ भन्दाखेरि एयरलाइन्सहरूले गर्छ होटल चेन्जहरूले गर्छ किनभने एयरलाइन्सहरूको त डिप पेनिट्रेसन हुन्छ उनीहरूले जति धेरै प्यासेन्जर ल्याउन सक्यो उसलाई त त्यति धेरै फाइदा हो नि त त्यस कारण उसले प्रमोट गर्न थाल्छ नि त होइन सो द्याट्स वेयर वी निड टु पार्टनर विथ एक्सपर्ट्स ठुल्ठुलो जायन्ट चेन्जहरू होटल्स होला एयरलाइन्स होला अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसी र हाम्रो पोलिटिक्समा हामी जहिले पनि निर्भर भयौँ क्या सो त्यो चिजबाट हामीले निस्किनु पऱ्यो र राज्यले त्यसमा लगानी गर्ने होइन क्या राज्य रेफ्रीको भूमिकामा बस्नुपर्छ यो खेल खेल्नको लागि हाम्रो हैसियतले पुग्दैन क्या खेल खेल्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ बाहिरको खेलाडी होस् अथवा नेपालको खेलाडी होस् खेल खेलोस् तर देशको हकहितको लागि खेल खेलोस् त्यतिर लाग्नुपर्छ हामीले सो प्राइभेट सेक्टरको एन्टिटिजहरू नआउनुको कारण चाहिँ त्यहाँ केले रोकिरहेको छ स्टेटकै पोलिसिजले रोकिरहेको हो यो त्यो जुन अघि मैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन छ त्यसले क्यान भने यु नो द्याट राइट सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल द्याट कन्ट्रोल्स एयरपोर्ट एन्ड द्याट रेगुलेट्स एयरपोर्ट अनि that it's not giving any license to private sectors or international other experts to run our airports के त्यो भएर गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिलेसम्म क्यानकै अन्डरमा छ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट उसकै अन्डरमा छ प्राइभेट सेक्टर आएको भए उसले त लगानी गर्छ आफै एयरपोर्ट बनाउँथ्यो नि हाम्रो जनताको पैसाले बनाउने होइन त्यो एयरपोर्ट क्या प्राइभेट सेक्टरले बनाएको भए त्यो एयरपोर्ट अहिले चलेर त्यहाँनिर चाहिँ हरेक दिन 50वटा फ्लाइट हुन्थ्यो होला त्यो 50वटा फ्लाइट हुनु भनेको 35 लाखको टार्गेट मिट गरिसक्नु हो क्या र त्यो हामीले ल्याउनै पर्दैन क्या त्यो एयरलाइन्सहरू छिर्नु भनेको टुरिस्ट पनि ल्याउनु हो अटोमेटिकली यो कुरा हामीले इजिली बुझ्नुपर्छ कि हामीले 3.5 मिलियनको टार्गेट गरिरहेको छौँ नेपालमा ब्याङ्ककले 35 मिलियन ल्याउँछ हो दुबईले 18 मिलियन ल्याउँछ फ्रान्सले 100 मिलियन अराउन्ड ल्याउँछ टुरिस्ट के अनि हाम्रो देश कति समाना भएको र वरिपरि त्यत्रो ठुलो पपुलेसन छ र a lot of people they like our hospitality and we are famous for hospitality and we are birthplace of Buddha capital of the Himalayas अनि साउथ एसियाको सबैभन्दा पर्यटनमा सबैभन्दा समाना भएको देश we can easily hit that target again not a big deal at all but त्यसको लागि पार्टनरशिप चाहिन्छ के हामी आफै सबै गर्ने हो भने त रेफ्रीले नै सबै चिज गर्नु भएन द्याट्स इट त्यो भइरहेको रिजन चाहिँ के हो लाइक के बेनिफिट भइरहेछ उहाँहरूलाई द्याट त्यो चेन्ज नगएको के प्राइभेट सेक्टर एन्टिटिजहरू हैन म्यानेज नगरेको चाहिँ ऐनले नै बाधक भइहाल्यो पहिला सुरुमा हाम्रो पोलिटिशियन्सहरू कतिजनाले ट्राई गरेर तर दे आर इन माइनोरिटी हैन उनीहरूले ट्राई गर्दाखेरि त्यहाँ त पास गर्ने त प्रक्रिया छ अनि उनीहरूको प्रेफरेन्समा र प्रायोरिटीमै नपरिसकेपछि इट्स नट गेटिङ मटेरियलाइज क्या सो त्यसको लागि नै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जसले जान्दछ जसले बुझ्नुपर्छ त्यसको मेजोरिटी हुनु पऱ्यो संसदमा त्यसले चाहिँ संसदमा बोल्नु सक्नु पऱ्यो अनि प्रक्रिया पुर्याएर ऐनहरू लिएर जानु विधेयकहरू लिएर जानु पऱ्यो पास गर्ने तरिकाले किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म के भयो भने संसदमा दे हेभ रियली लिटल रिसोर्सेस थोरै आइडिया दे कतिजना त दे वान डु दिस दे नो द्याट यो भयो नि हुन्छ किनभने यो ऐनलाई संशोधन गर्ने भनेको धेरै लामो बहस चलिसक्यो पहिलाको सरकारहरूले पनि कुरा उठाएको हो संसदसम्म पुगेको पनि हो यो तर किन अगाडि बढ्दैन भने दिस इज नट देयर प्रायोरिटी एट अल उनीहरूलाई योभन्दा ठुलो प्रायोरिटी उनीहरूको राजनीतिक सम्बोधन गर्नु छ राजनीतिक कुरा गर्नु छ द्याट्स बिन अलवेज द प्रायोरिटी सो आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट एनी पोलिटिक्स एन्ड आई वान्ट बी फोकस्ड अन द्याट बिकज आई नो द्याट वाज इट्स गन ब्रिङ टु नेपाल भनेर त्यही भएर आई वान्ट बी फोकस्ड अन इकोनोमिक रिफर्म अफ नेपाल एन्ड द्याट्स वाइ आइम कन्टेस्टिङ त्यो ऐन हटाउन अनि त्यसमा चेन्जेस ल्याउन वाट्स द फर्स्ट स्टेप सो एउटा संशोधनको कुरा भयो र अर्को ऐनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो चिजहरू संशोधन मात्रै गर्यो भने पहिला स्टेपमा जसरी चाहिँ रेगुलेटर र सेवा प्रदायक एउटै हुनु हुँदैन भन्ने जुन चिज छ त्यो चिजलाई लिएर गएर अब देयर इज अ प्रक्रिया पहिला सुरुमा अब संसदमा आई टेल यु अब क्याबिनेटबाट लाने संसदमा लाने समितिको सुनवाईदेखि हरेक चिजहरूको प्रक्रिया छ फेरि राष्ट्रिय सभाको कुरा छ त्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट फर्स्ट चिज चाहिँ भनेको चाहिँ पुरा टेक्निकल्ली क्लियर पाएको राम्रो तरिकाले केस स्टडी भएको राम्रो तरिकाको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा कुनै पनि अरू कानुनहरूसँग नबाजिने तरिकाले प्रिपेयर त गर्नु पऱ्यो नि त विधेयक चाहिँ होइन सो त्यो चिजको लागि चाहिँ म क्लियर छु र आई थिङ्क द्याट आई क्यान मेक द्याट
bill which will be easier to pass from both the houses. सो हामीले टुरिज्मको कुरा गर्यो, युथ इम्प्लोइमेन्टको कुरा गर्यो, 50 लाख 35 लाख टुरिस्ट ल्याउने, या त्यो पनि कुरा भयो एनुअली होइन. यो गोल छ नि होइन 35 लाख टुरिस्टको, यो रियलिस्टिकली स्पिकिङ कति इयर्स लाग्छ अझै? यो एयरपोर्ट एन्ड पास हुने हो र हामीले प्राइभेट सेक्टर्सहरूलाई हाम्रो एयरपोर्टहरू अपरेट गर्न दिने हो भने नि वी डोन्ट निड टु डु एनिथिङ. 35 लाख पर्यटकभन्दा बढी आउँछ नेपालमा, मेरो विश्वास. किनभने नेपालमा त यदि सपोज मानौँ कि सिर्फ मैले त अस्ति पनि भनिरहेको छु, बुद्धिस्ट टुरिस्टहरूले मात्रै अराउन्ड 20 लाख टुरिस्ट पर इयर आउँछ. यदि हामीले साउथ इस्ट एसियाबाट 10-12 फ्लाइट पर डे गर्न थाल्यो भने इजिली त्यो अचिभ हुन्छ लुम्बिनीमा मात्रै. किनभने धर्म भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो बिजनेस हो है. रिलिजन इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड एन्ड द्याट्स द इजी मनी एन्ड सेफेस्ट मनी. अनि 12 महिनाको हो क्या. त्यस पछाडि हाम्रो वरिपरि साउथ एसियामा यति धेरै टुरिस्टहरू छ किनभने उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर हाम्रोभन्दा हाई छ र उनीहरू धेरै धनी छ क्या. Bangladeshis are a lot richer than us. Pakistanis are all lot richer than us. Indians are a lot richer than us. We have to accept that we're the poorest country in South Asia now. Sri Lanka is far more richer than us. We have to accept that. हामी जहिले पनि यस्तो इतिहास पढेर आयौँ, हाम्रो यस्तो खोक्रो त्यो प्राउडनेस लिएर हिँडिरहेको छौँ कि हाम्रो जिडिपी जम्मा 1400 समथिङ छ यार. दिस इज सो स्याड. लुक एट बङ्गलादेश होइन, उनीहरूको इकोनोमी, उनीहरूको पर क्यापिटा. इफ यु लुक एट भुटानको पर क्यापिटा, इफ यु लुक एट इन्डियाको पर क्यापिटा, लुक एट श्रीलङ्काको पर क्यापिटा, वी आर द पोरेस्ट. अनि हामी त्यो फोकरको खोक्रो चाहिँ त्यो प्राइड लिएर हिँडेर बर्बाद भइरहेको त हो नि. सो उनीहरूको पनि त्यो बोर्डर पास गर्ने गाडीमा आएर चाहिँ स्टोभ बोकेर आउने होइन कि प्लेनबाट आउने खालको टुरिस्टहरू त टन्नै छ नि त, ठुलो सङ्ख्यामा छ. उनीहरूलाई मात्रै हामीले अट्र्याक्ट गर्न सक्यो भने हाम्रो देशको प्रस्पेरिटी इज सो इजी. सो तपाईँले भन्नुभएको सबै कन्ट्रिजहरू चाहिँ दे आर लिभिङ इन द फ्युचर जस्तो लाग्छ. एन्ड हामी चाहिँ पास्टमै बसिराख्नुको कुरा के हो कि हामीसँग अलरेडी तपाईँले कति एडभोकेट गर्नु भइसकेको, हामीसँग धेरै पोटेन्सियल छ भनेर, तर हामी किन पास्टमा बाँचिरहेछौँ अहिले पनि? पोलिटिक्समा बाँचौँ. सो इफ यु लुक एट आवर पोलिटिक्स अथवा हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम, वी बिन अलवेज फाइटिङ फर पोलिटिकल राइट्स. जहिले पनि पोलिटिक्सको बारेमा मात्रै कुरा भयो. मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ, सदनमा पहिला योभन्दा अगाडिको संसदमा अराउन्ड 90-100 कतिवटा बिलहरू पेस भएको छ. त्यसको 90%, 100% 99% इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको बारेमै छैन, सबै पोलिटिक्सको बारेमा छ होइन. अस्ति भर्खर पनि यो विगत संसदमा पनि 30-35वटा कतिवटा बिलहरू राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा गरेर बिलहरू लिएर गयो होला. त्यसमा पनि प्रायः जसो सबै चिजहरू 90%, एक दुईवटा बिलहरू राम्रो आर्थिक रूपान्तरणको पनि लगाएर छ तर कुनै पास भएन. भनिसकिसके पछाडि अब किन पास भएन? मेबी प्रक्रिया पुगेन होला, मेबी मेजोरिटी पुगेन होला, और त्यसको जो मान्छेले लिएर जानुपर्ने थियो, जसले लिएर जानुपर्ने थियो, उसँग त्यति साह्रो तयारी पनि पुगेन थिएन होला नि. अनि त्यो भएर चाहिँ अगाडि नबढ्या हो नि त. सो अब पनि हामीले इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको मुद्दा, इकोनोमिक रिफर्मको मुद्दालाई अझै माइनोरिटी राख्ने र कसैले पनि नबन्ने हो भने त अनि हामी के राजनीति मात्रै गरेर बस्ने? अनि अहिलेसम्म जुन तरिकाले हाम्रो जुन अहिले इफ यु लुक एट द प्रोजेक्सन 2 to 4% GDP growth, it's the worst. We're supposed to hit double digit growth, yeah? And which is really achievable. And I'm talking with data and facts and everything. And the SWOT analysis पनि गरौँ न, इजी छ क्या नेपालको. मैले अघि पनि भने प्यारिसले किन 100 million टुरिस्ट अट्र्याक्ट गर्न सक्छ? उसको प्रोक्सिमिटीले गर्दाखेरि हाई भ्याल्यु टुरिज्म छ. सबै युरोपियनहरू अलिक धनी छ, उनीहरू बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै पनि टुरिस्ट भइहाल्यो, पायो. थाइल्यान्डले 35 million टुरिस्ट अट्र्याक्ट गर्छ एभ्री इयर. वाट इज देयर स्ट्रेङ्थ? ब्युटिफुल बिचेस होला, चिप त्यहाँको खाना होला, स्ट्रिट फुड होला, त्यहाँको हस्पिटालिटी होला, इन्टरटेनमेन्ट होला, हरेक चिजहरू होला. नाउ कम ब्याक टु नेपाल. वाट इज आवर स्ट्रेङ्थ? हाउ क्यान वी अट्र्याक्ट? वी हेभ अमेजिङ रिसोर्सेस होइन. साउथ एसियामा सबैभन्दा ब्युटिफुल कन्ट्री पनि हो, ब्युटिफुल पिपल पनि हो, हामी हस्पिटालिटी पनि हो. एट द सेम टाइम धार्मिक टुरिज्मको लागि पनि ठुलो अपर्च्युनिटी छ, माउन्टेनिङ ट्रेकिङको लागि पनि ठुलो अपर्च्युनिटी छ,
जियोग्राफी प्रकृति नेचर क्लाइमेट हरेक चिजमा साउथ एसियामा हाम्रो देश राम्रो छ भनेर हामीले भनिराख्ने कुरा होइन नि विश्वले भनिरहेको कुरा हो नि त्यसलाई क्यापिटलाइज त गर्नु पऱ्यो नि तर त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुको लागि पहिला सुरुमा भनेको हाम्रो एयरपोर्टलाई सुधार गर्नुपर्छ द एयरपोर्ट निड्स टु बी कम्प्लिटली त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नैपर्छ अहिले जतिसुकै गरे पनि 50 फ्लाइट्स इन्टरनेसनल फ्लाइट्स मात्रै हो पर डे त्यो जबसम्म 100 पुऱ्याउन सकिँदैन तबसम्म वी क्यान्ट अचिभ बट वेन वी हेभ द क्यापेसिटी टु 100 देन एभ्रिथिङ विल बी अचिभ इजिली किनभने अहिले पनि इन्टरनेसनल कतिवटा फ्लाइटले नेपालको लागि ठाउँ माग्न चाहन्छ एउटा कुरा महँगो छ अर्को कुरा स्लटै छैन किन भन्दाखेरि ऊ छ होइन सो द्याट्स द थिङ सो तपाईँलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ आएर एयरपोर्ट इज द फर्स्ट स्टेप नै जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एकदमै प्रायोरिटी एकदमै सो वन्स वी वर्क अन द एयरपोर्ट किनभने मैले लास्ट टाइम टुरिज्मको बारेमा धेरै रिसर्च गरेँ रिसर्च गरिसकेपछि अन्तिममा त बाटै छैन भने जतिसुकै ठुलो बनाए पनि त्यहाँबाट छिर्नेको लागि हाम्रो क्यापेसिटी नै त्यति रहेछ होइन 50वटा इन्टरनेसनल फ्लाइट्स भन्दा बढ्दै बढ्दैन अप एन्ड डाउन गर्दा 100 फ्लाइट हो तर 50 फ्लाइट्स गर्दाखेरि त्योभन्दा क्यापेसिटी नै छैन भने यहाँनिर जतिसुकै ठुलो 5 स्टार होटल्स ल्यायौँ यहाँनिर जतिसुकै हामीले प्रोमोट गऱ्यौँ प्लेन आउने ठाउँै छैन भने कसरी ल्याउन सक्छौँ हामीले द्याट्स इट सो अहिले हामीले के गर्नु पऱ्यो दुईटै चिजमा भल्युम पनि बढाउनु पर्नेछ र क्वालिटी पनि बढाउनु पर्नेछ यो दुईटै बढाउनुको लागि पहिला सुरुमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो एनलाई संशोधन गरेर प्राइभेट सेक्टर्सहरूसँग इन्टरनेसनल एक्सपोर्टसँग जो मान्छेले धेरैवटा फ्लाइट ल्याउनु सक्छ जुन अर्गनाइजेसनले त्यतातिर हामीले पार्टनरसिप गर्नै पर्छ किनभने हाम्रो ब्युरोक्रेट्स र हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूलाई मात्रै हामी रिलाइ गर्ने हो भने हाम्रो देश यति नै हो उनीहरूको क्यापेसिटी यति मात्रै हो सो एउटा बुक छ नि वाइ नेसन्स फेल भन्ने सो त्यसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसन भनेर कुरा गर्छ कि त्यो बुकले अनि एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ पावर चाहिँ अलिकति लिमिटेड पुल अफ पिपलसँग हुन्छ अनि दे आर नट वर्किङ टुवर्ड्स द ग्रेटर गुड अफ द पिपल बट आफ्नै नै त्यो पावर होल्ड गर्नलाई चाहिँ सो हाम्रो कन्ट्री त्यसभित्र पर्छ कि पर्दैन संसारभरि नै त्यही हो पोलिटिक्स भने इज डन फर द पावर विदाउट द पावर देयर इज नो सिग्निफिकेन्स अफ पोलिटिक्स सो यो पोलिटिक्सलाई सदुपयोग गर्ने दुरुपयोग गर्ने अथवा काम चलाउ गर्ने हाम्रो देशमा के भइरहेछ भने पहिलादेखिको फर्स्ट अफ अल जति पनि राजनीतिक दल पुरानो राजनीतिक दलहरू आए उनीहरूको अब्जेक्टिभ भनेको एउटा मात्रै के थियो भन्दाखेरि विद्रोह थियो राजतन्त्रसँग विद्रोह होला होइन राजनीतिसँग विद्रोह होला त्योभन्दा उनीहरूको अब्जेक्टिभ केही पनि थिएन बट द्याट इज इरेलेभेन्ट नाउ अबको विद्रोह भनेको आर्थिक क्रान्तिको लागि हुनु पऱ्यो रोजगारी क्रिएट गर्ने विद्रोह हुनु पऱ्यो देशलाई धनी बनाउने विद्रोह हुनु पऱ्यो एन्ड देन ओन्ली वी विल बी गुड द्याट्स वाट वी वान्ट राइट अल द युथ्स वान्ट नेपालमा रोजगारी सृजना होस् देश धनी होस् न यार हाम्रो पासपोर्ट बोकेर द्याट लाइक हुन्छ नि वी सुड गेट द्याट हुन्छ नि त्यो अलिकति आत्मसम्मान पनि होस् भन्ने तरिकाको हुन्छ नि द्याट्स वाट वी आर लुजिङ सो रिसेन्ट त्यो अब आई डोन्ट थिङ्क केही लेभलको डिस्ट्रप्सन नै चाहिन्छ नि त होइन सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ कति रेडी हुनुहुन्छ कि I'm ready. I'm here to bring disruption. Even if I'm, when I'm in parliament, people will see how louder I will become, how rationality I'll bring, and how solution-oriented I'll become. So I'll bring out all the cameras, I'll bring out all the attention, and that attention will be for the solution. Economic prosperity and employment for this nation. That will be the cameras for me then. That's my only objective. Okay. The focus should be towards that. None of the political bullshit. This segment is specially curated by Kothe's Restaurant. All right. यसमा like no restriction like खानु I mean बोल्नुपर्छ भन्ने छैन. You can eat please. But if there's anything you want to talk about that has not been touched upon हैन अब I think मैले यसमा मिक्स गरेँ हैन मैले क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरेको थिएँ हैन तर या अब along the way informal economy लाई formalization लाँदाखेरि there are so many things that comes into play उस पनि मैले एकदम प्रमोट गरिरहेको छु कि यो आमासँग आत्मनिर्भर भन्ने कार्यक्रम द आइडिया इज द्याट हाम्रो लोकल कम्युनिटिजहरूमा पनि रोजगारी र उद्यमशीलता पेनिट्रेसन गर्नुपर्छ त्यसको लागि आमासम्म महिलासम्म र गुठी यो तिनवटा चिजलाई चाहिँ मजाले युज गऱ्यौँ भने सदुपयोग गऱ्यौँ भने किनभने दिस हेज बिन अ रियली सक्सेसफुल
प्र्याक्टिस इन नेपाल के कम्युनिटिजमा के सो कम्युनिटिजमा अन्टरप्रेन्योरसिप र इम्प्लोइमेन्ट एक्सप्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ यो आमा समूह महिला समूह र गुठी यो तिनवटालाई चाहिँ राज्यले रेकग्निसन गर्नुपर्छ पहिला सुरुमा अनि त्यो रेकग्निसन सँगसँगै इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नुपर्छ सो मैले चाहिँ एउटा पोलिसीको लागि एकदमै वर्कआउट के गरिरहेको छु भन्दाखेरि अराउन्ड $1 billion को अक्षय कोष भने चाहिँ बेसिकली यो सो इट्स अ फन्ड बेसिकली फन्ड बट द्याट डज नट गिभ मनी जस्ट गिभ सफ्ट लोन्स सो आमासँग महिला समूह र गुठीहरूलाई चाहिँ सफ्ट लोन दिनु पर्यो एकदम सानो ब्याज दरमा अनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि गर्नु पर्यो अनि रोजगारी र उद्यमशीलतामा चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसन ल्याउनु पर्यो ताकि हाम्रो कुना कुनामा हाम्रो हरेक घरमा रोजगारी र उद्यमशीलताको ट्रेनिङ होस् सुरुवात होस् एन्ड द्याट्स हाउ आवर कन्ट्री विल बी ट्रेन्ड फर इम्प्लोइमेन्ट अन्टरप्रेन्योरसिप होइन इम्प्लोइमेन्ट अनि त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले अझ प्रमोट गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क वी क्यान अचिभ बेटर इन टर्म्स अफ इकोनोमी होइन अहिले यसो हेर्छु कस्तो राम्रो राम्रो अर्गनाइजेसन्सहरू छ तर राज्यले इन्स्टेड अफ प्रोटेक्सन पोलिसी वाइज हरेक चिजहरू एभ्रीबडी इज कन्फ्युज यस्तो सफ्ट लोन्सहरूमा चाहिँ अरू लोन्स भन्दा यसमा के डिफ्रेन्ट हुन्छ लाइक के कोल्याट्रलहरू हुन्छ कि हुँदैन नथिङ यो चाहिँ समूहलाई सफ्ट लोन दिने हो सफ्ट लोन भन्ने मतलब चाहिँ नर्मल लोनको इफ यु लुक एट इट 8 to 10% 12% कुनै बेला त 14% सम्म ब्याज दर थियो भने इट विल बी ओन्ली 1 to 2% or 3% होइन सो 1 to 2% मात्रै इन्ट्रेस्ट भइसकिसकेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट जति राज्यले कमाउँछ त्यो आएको पैसा सपोज 1 अर्ब सो आम समूह महिला समूह र गुठीहरूलाई राज्यले चाहिँ रोजगारी र उद्यमशीलतामा लोन दियो उनीहरूले जुन 1-2% ब्याज तिर्छ त्योबाट चाहिँ राज्यले आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि उठाउँछ र अनि बढी पैसा भयो भने उसले ट्रेनिङको लागि मार्केटिङको लागि होइन हरेक चिजको लागि खर्च गर्छ कि अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आमा समूह महिला समूह गुठीहरूको रोजगारी उद्यमशीलता पनि फर्स्ट आउने थियो क्या किनभने गभर्मेन्ट इज टु नट ओन्ली से द्याट वी रेकग्नाइज यु बट अल्सो इकोनोमिकली अलिकति फाइनेन्सियली पनि अलिक सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि सो दिज आर द थिङ्स द्याट आई बिलिभ इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर आवर इकोनोमी राइट नाउ एकदमै माइक्रो इकोनोमिजहरूमा पनि सो तपाईँले होइन लाइक प्लिज फिल फ्री टु इट है तर तपाईँले चाहिँ लाइक मोस्टली स्टार्टअपहरू नेपालमा फेल हुने रिजनको बारेमा पनि तपाईँले धेरै चर्चा गर्नुभएको छ होइन सो त्यसमा कारण अभियसली तपाईँले भने जस्तै लाइक एउटा बिजनेस रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो भने 10 ठाउँमा जानु पऱ्यो भने त द्याट जस्ट हिन्ड्रेन्स नि त होइन एउटा नर्मल कुरा जुन अरू कन्ट्रीमा अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ भने होइन यहाँ चाहिँ वाइ डु यु थिङ्क सिस्टमले फेल गरिरहेको हो कि मान्छेहरूको आइडिया राम्रो नभएको हो कि के प्रब्लम छ यहाँ आई थिङ्क that's where the opportunity is or that's what the challenge is all about. यो चाहिँ सबै टेक्नोलोजीले एड्रेस गर्न सक्छ इजिली र अब टेक्नोलोजी इन्फ्युज गर्नु पऱ्यो हाम्रो रोजगारीमा उद्यमशीलतामा अनि ठुलो कुरै छैन क्या अहिले गभर्मेन्टमा हुने मान्छे अथवा पोलिसी मेकिङमा हुने मान्छेको इन्टेन्सन राम्रो हुनु पऱ्यो र उसको ब्याकग्राउन्ड हुनु पऱ्यो उसलाई टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा पनि हुनु पऱ्यो क्या what I'm talking about is someone else's research होइन क्या I've been doing this research and I have been a startup founder or I have been doing my business on my own and I can feel startup को I can feel मेरो SMEs को language अथवा प्रब्लमहरू so that I can make the policies that can actually address those problems क्या more relevantly हाम्रो राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू I don't remember most of them being in business. अनि कसैले जब पनि गरेको छैन बिजनेस पनि गरेको छैन भने रोजगारको कुरा र उद्यमशीलताको कुरा उसले कुरा गर्ला तर अर्काको टेक्स्टको सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसनमा क्या होइन फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसनमा फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्समा कुरा गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहियो कि पार्लियामेन्टमा अनि यस्तो लाइक पुरा उद्यमीहरू चाहिँ होइन अब पोलिटिक्समा आउन थाल्यो भने चाहिँ वाट डु यु थिङ्क लाइक एकदमै क्यापिटलिस्टिक हुन्छ कि लाइक इज द्याट योर अप्रोच टु लाइफ भनौँ न ओर अ कन्ट्री क्यापिटलिस्टिक हुनुपर्छ
कन्ट्रीले ट्रेड डेफिसिट हटाउनको लागि क्यापिटलिस्ट हुनुपर्छ तर एट द सेम टाइम पब्लिकलाई सपोर्ट गर्नको लागि सोसलिस्ट हुनुपर्छ सोसलिस्ट पनि हुनुपर्छ कुनै कुनै ठाउँमा कम्युनिस्ट पनि हुनु पर्ला सो अल दिस पोलिटिकल आइडियोलोजिज ह्याभ इट्स ओन सिग्निफिकेन्स होइन सो यो कुरामा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि सोसलिजमको आफ्नै फाइदा बेफाइदाहरू छ होइन अब इफ यु लुक एट अब सोसलिजम आइडियोलोजीको बारेमा प्रोज एन्ड कन्स एनालाइसिस गऱ्यो भने डिबेट गऱ्यो भने लामो हुनेवाला छ होइन तर अहिलेको समस्या भनेको हाम्रो जुन ट्रेड डेफिसिट छ त्यसलाई एड्रेस गर्नैपर्छ देश धनी हुनै पऱ्यो क्या पहिला सुरुमा देश धनी भइसकेपछि विकास गर्ने यो पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भने सेकेन्डरी कुरा हो क्या तर पहिला सुरुमा त पैसै हुनु पऱ्यो नि सो पैसा हुनको लागि त हामीलाई के चाहियो हामीसँग भएको टुरिज्मको सम्भावना कृषिको सम्भावना युवाहरूको प्रविधिमा भएको क्षमता ऊर्जामा भएको क्षमता अघि हामीले व्यापारको कुरा गरौँ यो सबै चिजलाई पहिला सुरुमा राज्यको हकितको लागि राज्यको समृद्धिको लागि आर्थिक रूपान्तरणको लागि प्रयोग गर्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा द्याट्स वेयर we need to focus on first. Like, I have a question. So, I think Nepal is the worst country to start a business. Nepali So, ideas, good ideas, good ideas like everywhere around us. Universities are start colleges are start so yo good ideas say के कुराले मरिरहेको छ के त्यो स्टार्ट नै हुन अगाडि नै हरेस खानु भनेको त ग्रेट आइडिया विदाउट ग्रेट रिसोर्सेस इज जस्ट अ बुलशिट सो आइडियाज बबाल छ कि हाम्रो नेपालीहरूसँग तर द स्टेट डज नट गिभ रिसोर्सेस or protect these ideas, promote these ideas, facilitate these ideas. मैले अस्ति स्टार्टअपलाई कसरी फन्डिङ गर्नुपर्छ अरू देशको प्र्याक्टिस के छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो मैले लेखेको थिएँ कि यो चाहिँ अलिकति सोर्ट भर्जन प्रतिबद्धता भयो सो चाइनामा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर सो मेनी फ्यु प्रोभिन्सेस है वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन स्टेट एन्ड प्रोभिन्स पनि है सो फेडरलिजममा पनि देयर आर गभर्नेन्स सिस्टमहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ सो हाम्रो प्रोभिन्स सिस्टममा अथवा चाइनाको प्रोभिन्स सिस्टमहरूमा कतिवटा प्रोभिन्सहरूमा कस्तो खालको सिस्टम रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई 2 वर्षसम्म फ्री ल्यान्ड फ्री रेन्ट जस्तै हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र छ नि पाटन औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र यस्तो क्षेत्रहरू टन्नै रहेछ कि इन्डस्ट्रियल जोन्सहरू स्टार्टअप जोन्सहरू जहाँनिर चाहिँ स्टार्टअपहरूले अप्लाई गर्छ र सेलेक्ट स्टार्टअपहरूको आइडिया राम्रो छ भने दे विल गेट 2 इयर्सको लागि फ्री अफिस फ्री वेयर हाउस फ्री थिङ्स क्या सो त्यो भयो भने त्यो स्टार्टअपले यसलाई इन्क्युबेसन पनि भन्छ प्रोसेस सो इन्क्युबेसन प्रोसेसमा के हो भने यो आइडियालाई मार्केट टेस्टिङ हो क्या अनि यो स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूले साँच्चै नै मार्केटमा सफल पाउन सकिन्छ सक्दैन 2 इयर्समा थाहा भइसक्छ क्या इदर दे विल गेट इन्भेस्टमेन्ट फर एन्जल इन्भेस्टर होला प्राइभेट इक्विटी होला भेन्चर क्यापिटलिस्ट होला अर अदर फर्मले एक्विजिसन होला दुनियाँ चिज होला यो हुनसक्छ अर 2 वर्षभित्रमा उसले मार्केटमा आफ्नो हिस्सा बनाइसक्छ 2 वर्षमा पनि उसले केही गर्न सकेन भने उसले अर्कै तरिकाले फेरि रिमोडल पनि गर्न सक्छ अथवा दिस मार्केट इज नट फर मी अथवा टाइम भएको छैन अथवा जे पनि हुनसक्ला भोलिपल्ट त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो कि एक्ज्याक्टली लाइक मैले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पहिला सुरुमा एउटा सल्लाह दिएको थिएँ कि यो फुटपाथ व्यवसायको बारेमा ठुलो झगडा भएको थियो त्यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको साथीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यसरी फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई जुन तरिकाले ह्यान्डल भइरहेछ नीतिगत रूपमा हुनु पऱ्यो संसारभरि देयर इज समथिङ कल लाइसेन्स एन्ड पर्मिट यो कार्यपालिकाबाट भए पनि पास गर नत्र नगरसभालाई लानुपर्छ भने पनि गर तर नीतिगत रूपमा यसको निर्णय हुनु पऱ्यो ब्याङ्ककमा थाइल्यान्डको कुरा गरौँ कतिजना टुरिस्टहरू स्ट्रिट फुड खानको लागि जान्छ त्यो स्ट्रिट फुडको टेलिभिजन सोहरू कतिवटा बनाएको छ क्या त्यो फेमसै त्यो प्रडक्ट टुरिज्म प्रडक्ट नै थियो म सिङ्गापुर कति जाँदाखेरि हामी त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ 2-3वटा मार्केटहरू छ क्या ठ्याक्क सर्टेन टाइममा त्यो खुल्छ अनि त्यहाँनिर वर्कआउट हामीलाई खानाहरू खान पाइन्छ क्या सो हामी कति जान्थ्यौँ त्यहाँनिर सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ संसारको जुनसुकै देश न्युयोर्कको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ ब्याङ्ककको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ सिङ्गापुरको कुरा गरौँ दिस इज अ थिङ कल पर्मिट एन्ड द लाइसेन्स हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि के गरौँ भने बिचरा फुटपाथ व्यवसायमा गर्ने नेपालीहरूलाई जोसँग सानो क्यापिटल छ क्या उसले एउटा सटरमा व्यवसाय गर्नु पऱ्यो नि 10 लाख रुपियाँ क्यापिटल चाहिन्छ होला तर फुड ट्रेडिङ गर्नको लागि उसलाई 1.5 लाख रुपियाँ भयो क्यापिटल भयो उसले त्यो सञ्चालन गर्न सक्छ त्यो हैसियत भएको मान्छेलाई 2 वर्षको लागि मात्रै लाइसेन्स दिउँ है
र पर्मिट चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्नुपर्छ उसले उसले त्यहाँनिर लिखित रूपमा गर्नुपर्छ 20 रुपियाँको पर्मिट अथवा 50 रुपियाँको अथवा 100 रुपियाँको पर्मिट गरौँ कहिले बसन्तपुरमा होला कहिले खोलाको किनारमा होला मेला लगाइदिउँ न अथवा कहिले काहीँ टुडी खेलमै पनि होला जे पनि हुन सक्ला प्लानिङ गर्नु पर्यो हरेक दिन कहीँ कहीँ उसले अप्लाई गर्छ पर्मिट कहिले खानाको होला कोही ह्यान्डिक्राफ्टको होला हैन कोही चाहिँ आर्टको होला जे पनि हुनसक्छ नि यो अप्लाई गरिसके पछाडि उसले आफ्नो व्यवसाय गर्न सक्छ र 2 वर्ष पछाडि द्याट्स इट 2 वर्ष पछाडि फेरि उसले लाइसेन्स रिन्युअल हुँदैन उसले के गर्नु पर्यो सटर भाडामा लिनु पर्यो त्यस पछाडि फर्मलाइजेसन गर्नु पर्यो कि आफ्नो स्ट्रिट बिजनेसलाई के उसले रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो त क्याफे खोल्नु पर्यो 2 वर्ष पछाडि 2 वर्षसम्म राज्यले प्रोटेक्सन गरेको थियो तिमीलाई अब नाउ इट्स योर टाइम टु मुभ अन यो एउटा नीतिगत निर्णय ल्याउनु पर्यो संसारभरि चलिआएको चिज हो नेपाल पनि ल्याउँ भनेर मैले यो चिज महानगरपालिकाको साथीहरूलाई जिम्मेवार तहको साथीहरू नाम नलिउँ उनीहरूलाई मैले भने हो होइन किन त्यतिखेर त्यो ठुलो लफडा परेको थियो होइन अनि त्यसमा मैले बोलाएरै उनीहरूलाई यो सल्लाह सुझाव दिएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन होइन यो चिज गर्न पाएको भए एउटा ठुलो एउटा इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मलाइजेसनतिर लानको लागि ठुलो एउटा चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा हुन्थ्यो कि यो कुरा सो एट दिस पोइन्ट हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त होइन अन्टरप्रेन्योरसिप इज द की होइन वान अफ द किज भनौँ न ड्राइभर्स सक्सेसको त्यही पनि मेरो अर्को क्वेसन अघिकै म घरिघरि त्यही नै क्वेसन सोधिरहेको छु इज कसलाई चाहिँ फाइदा भइरहेछ कि यसलाई राम्रोसँग प्रायोरिटाइज नगरेर कसैलाई फाइदा भएको छैन न राज्यलाई फाइदा भएको छ न पोलिटिसियनलाई फाइदा भएको छ न ब्युरोक्रेट्सलाई फाइदा भएर छ हामी त दलदलमा फसे सबैजनाले आफूलाई सजिलोको लागि लानको लागि देशलाई पनि हानि पुर्याइरहेछ जनतालाई पनि हानि पुर्याइरहेछ होइन सजिलो एज इन लाइक ओके कुन वेमा सजिलो सो पोलिटिसियन्सहरूसँग त्यो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि नभएर होला सायद होइन उनीहरूले त्यो स्ट्रिट फुडको अथवा स्ट्रिट भेन्डर्सहरूको उनीहरूले कुरा बुझ्नै सक्दैन सानो सटरमा अथवा भनौँ एसएमइजहरूको उनीहरूले त्यो कुरा स्ट्रगल बुझ्नै सक्दैन किनभने उनीहरूले त्यो गरेकै छैन अनि उनीहरूले बुझ्ने भनेको बिहानदेखिको बेलुकासम्म राजनीतिक कार्यकर्ताको कुरा बुझ्ने हो उनीहरूको आसेपासेको समस्या जुन ठुलो सबैभन्दा ठुलो समस्या छ उसको लागि पनि त्यही ठुलो समस्या हो नि होइन सो द्याट्स वाइ अहिले हाम्रो अल दिस पोलिसिज त्यसैमा सीमित रहनुको कारण त्यो पनि होला होइन जोसँग बढी टाइम बिताउँछ उसले त्यसैमा ऊ रमाउँछ अथवा त्यही चिज उसलाई प्रायोरिटी हुन्छ नि त्यही हो सो यस्तै ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू चाहिँ पोलिटिक्समा आइरहेको छ कि छैन त्यसो भए द्याट इज इम्पोर्टेन्ट नि त त्यो अघि पनि मैले भने पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एउटा विचारको रिप्रेजेन्टेसन एउटा पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन अर्को परिणामको रिप्रेजेन्टेसन यो 3टा चिजमध्ये पिपल्सको रिप्रेजेन्टेसनमा मेजोरिटीको रिप्रेजेन्टेसन भएन हाम्रो पोलिटिक्समा होइन हाम्रो अहिले पनि एज हेर्ने भने त एभरेज एज 25.6 इयर्स ओल्ड कतिजना छ संसदमा होइन अलमोस्ट 0 त्यो खालको सिचुएसनमा त्यो ल्याङ्ग्वेजको रिप्रेजेन्टेसनै भएन नि त हाम्रो पोलिटिसियन भन्ने बित्तिकै दिमाग हेरेर 70 इयर्स ओल्ड मात्रै हुन्छ अनि दे हेभ अलरेडी डिस्कनेक्टेड विथ आवर पोलिटिक्स के अरे यहाँको इकोनोमिक प्रब्लम सोसल प्रब्लम होइन यहाँको हरेक चिजबाट उनीहरू डिस्कनेक्ट भइसक्यो क्या अनि त्यो चिजबाट चाहिँ होइन मैले 25 इयर्स हुने बित्तिकै बेस्ट हुन्छ 24 हुने बित्तिकै बेस्ट भन्नु खोजेँ होइन तर एक्सपिरियन्स पनि हुनु पऱ्यो र एट द सेम टाइम त्यो खालको कनेक्सन पनि हुनु पऱ्यो नि त डिड आई एन्सर यो क्वेसन अर फेरि हामी एकदम त्यो पर्फेक्टली त्यो आई एम नट हिटिङ द नोट टाइपको भइरहेको छ मलाई क्वेसन चाहिँ त्यही नै हो कि अब आई थिङ्क कुनै पनि त स्टेटसको मेन्टेन भइराख्न कोही न कोही बेनिफिट भइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ होइन अनि दे आर देयर फर अ रिजन दे डोन्ट लाइक चेन्ज फर अ रिजन बिकज दे आर गेटिङ समथिङ आउट अफ इट के त्यो भन्नु खोजेको मैले होइन सो यिनीहरूलाई हटाउन के गर्ने त अब सो क्यानकै कुरा गरौँ इफ यु लुक एट एउटा लेमेनको एउटा मैले कसैलाई एलिगेसन लाउनु खोजेँ होइन क्यानको डिजिज whoever become has hindered this bill for a long time. So मेरो allegation है subjective allegation है because that person is benefiting. That institution is benefiting. And that person and the institution त्यहाँभित्र 4-5 वटा लेबर युनियन पनि छ. राजनीतिक दलबाट परिचालित युनियनहरू छ क्या. लेबर युनियन हुनुपर्छ. लेबरको हकको बारेमा बोल्नुपर्छ तर राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनु हुँदैन क्या. एउटा मात्रै युनियन हुनु पर्यो नि. हरेक अर्गनाइजेसनमा 4वटा दलको 4वटा युनियन छ क्या. वाट इन्ट्रेस्ट र वाट मोटिभको साथ चल्छ यो ऐनहरू जसले गर्दा हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू कल्याप्स भइरहेछ.
सो एन हुनुपर्छ तर अपोलिटिकल हुनु पऱ्यो, लेबरको बारेमा कुरा गर्ने हो, राजनीतिक दलको बारेमा कुरा गर्ने होइन कि होइन। सो जहिले पनि मैले मेरो कुरा अनुसार बारबारदेखिको लिएर लयरसम्म राजनीतिक दलमा आबद्ध छ। when they speak political languages, not the national language, not about their profession, होइन। वेलफेयरको बारेमा कुरा गर्दैन उनीहरूले, उसको राजनीतिक दलको राजनीतिक नेताले कसरी खुसी बनाउने ताकि दे विल गेट द्याट ल्याडर अर स्पेस, त्यसको लागि जहिले पनि सर्भ गरेर आएको भएर नै समस्या भएर आयो नि अहिले मैले भोट माग्दा नि त्यही भनिरहेको छु होइन। सबैजनाले नयाँ दललाई दिने भनिरहेको छन् क्या अहिले पछिल्लो समयमा होइन। नयाँ दललाई दिने भने तपाईँले 2 जना राख्ने, राम्रो तरिकाले हेर्ने, तपाईँले मलाई फोन गर्नुहोस् कुनै क्वेसन भयो भने आइ एम एनी टाइम अभाइलेबल होइन। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स, मेरो एन्सर चित्त बुझेन, मैले भनेको कुरा लजिकल लागेन, ऱ्यासनालिटी छैन र प्र्याक्टिकलिटी छैन भने तपाईँले जसलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई भोट गर्नुहोस्। तर योपालि मान्छेलाई होइन, पार्टीलाई होइन, राष्ट्रलाई भोट दिनु पऱ्यो योपालि, सोल्युसनलाई भोट दिनु पऱ्यो योपालि। किन भन्दाखेरि योपालि पनि पहिलाको जस्तै होपलाई यसले यसमा चाहिँ म ट्रस्ट गर्छु भनेर मान्छेलाई मात्रै भोट हाल्यो भने बर्बाद हुन्छ। योपालि म यो पार्टीलाई भोट हाल्छु भने बर्बाद हुन्छ। योपालि राष्ट्रलाई भोट हाल्नु भन्ने छ, सोल्युसनलाई भोट हाल्नु भन्ने छ भन्छु कि म। सो अहिले धेरै युथहरूले इभन एट द एज अफ 18-19 नै क्लोदिङ बिजनेसेसहरू अब के सानसानो क्याफेजहरू सुरु गरिरहेछ होइन। सो फर इक्जाम्पल तिनीहरूले चाहिँ केही इस्यु फेस गर्यो अरे कि होइन, तिनीहरू कहाँ जानुपर्छ? Who is there for them? There's nobody actually. There are so many to harass them, but nobody to protect them. त्यही भएर मैले के भने टेक्नोलोजी र स्टार्टअपहरूको लागि नेपालको गभर्मेन्टको जति रेभेन्यू छ अराउन्ड $10-12 billion US रेभेन्यू हुन्छ, 1% should go for startup and टेक्नोलोजीको प्रोटेक्सन, प्रमोसन एन्ड सपोर्ट। त्यो भनेको $120 million हो क्या होइन। Do you think that is enough? $120 million अहिले $1 million खर्च गरेको छ नि यिनीहरूले। 120 Okay, $1 million मात्र के खर्च कहाँ गरेको छ? For you, I mean, you are also running some sort of एउटा SME त हो नि होइन, you're doing some sort of business. यो अहिले स्टुडियो चलाइरहेको छ, सबैजनाले some sort of रोजगारी त सृजना गरेको छ नि। राज्यले के गरेको छ डिरेक्टली? I don't think even a single penny or promotion अथवा कुनै पनि एक्सेस केही दिएकै छैन बेसिकली। कुनै इभेन्टमा बोलाएर ल तपाईँले के गर्दैछ भने सुन्ने काम पनि गरेको छैन होइन। सो द्याट हेज टु बी समवन टु लिसन टु दिस यङ जेनेरेसनको नयाँ एसएमइज, नयाँ स्टार्टअप्सहरूको होइन, नयाँ रोजगारीको कुराहरू सुनिदिने मान्छे त हुनु पऱ्यो, बुझिदिने मान्छे त हुनु पऱ्यो र गाइड गरिदिने मात्रै भइदियो भने इट्स अ लट। इन्स्टेड अफ द्याट हरास गर्ने चाहिँ धेरै छ है। कुन दिन कहाँबाट के छिरेर कसलाई न्यु खोजेला भन्ने डर चाहिँ छ बेसिकली। गिभ मी एन एक्जाम्पल हरासको चाहिँ, लाइक कुन कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको तपाईँले? सो लास्ट टाइम म दरबार विकास बोर्डमा धेरै लामो समय पनि भएँ। दसैँ तिहार आउने बित्तिकै जहिले छापा मार्थ्यो कि दरबारमा उपभोक्ता हित संरक्षण भन्दै दसैँ तिहारको बेला चाहिँ छापा हानिदिइहाल्ने कि होइन। अनि व्यवसायहरूलाई टेन्सन क्या, किन लाइक किन छापा हान्ने? हेभ यु आई मिन लाइक इफ यु गुगल दसैँ तिहारको बेलामा खाना रेस्टुरेन्टलाई पनि छापा हानेको छ, यता पनि छापा हानेको छ, उता पनि छापा हानेको छ। एक्सटोर्सन समटाइम्स राइट, पोलिटिकल्ली मोटिभ, कसैलाई देखाउनु छ काम देखाएको नाममा कसैले फाइदा पनि लिइरहेछ होइन। देयर आर सो मेनी अर्गनाइजेसन्स हु से द्याट दे आर फाइटिङ फर द राइट्स अफ द कन्ज्युमर राइट्सहरूको भनेर। तर एसएमइजको प्रोटेक्सनको लागि, एसएमइजलाई हेल्प गर्न भनेर त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन्सहरू एकदमै कम छ र देख्दैन थाहा पनि छैन बेसिकली। सो दसैँ तिहार बेलामा अथवा जब चाहियो त्यतिखेर यस्तो अर्गनाइजेसनहरू यस्तो एक्टिभ हुन्छ। इफ यु रिमेम्बर लास्ट टाइम एउटा जिम्बू भन्ने रेस्टुरेन्टमा 120 रुपियाँमा पानी बेच्यो भनेर पुरा छापा हानेर 4-5 लाख रुपियाँ कति फाइन गर्यो। अब 5 स्टार होटलमा 200 रुपियाँमा पानी बेच्छ होइन। एउटा बनाना पर्न त 4-5 रुपियाँ पर्ने होला, 10 रुपियाँ पर्ने होला, तर स्यालेड बनाइसकेपछि 500 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ नि। त्यो चिज भनेको बनाना बेचे हो त रेस्टुरेन्टले अथवा त्यो होटलले बनाना त बेचे होइन होला, त्यो त हस्पिटालिटी बेचे हो, त्यो त परिकार बेचे हो। पानी पनि त्यस्तै हो, इट्स नट पानी। त्यसको पानी बेच्नको लागि त्यहाँ टेबल दिएको छ, सर्भिस दिएको छ, स्टाफ दिएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ सिस्टम दिएको छ होइन,
त्यहाँनिर चाहिँ होल इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ छ होइन अनि त्यो तरिकासम्म रेगुलर गरेर हरास गरेको थियो कि त्यतिखेर अनि पब्लिक वाज नट अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट एक्ज्याक्टली दे आर सेलिङ भनेर क्या पानी पनि बेच्दाखेरि ओहो पानी 20 रुपियाँमै बेच्नुपर्छ यो 5 स्टार होटलले पानी बेच्नको लागि 5 स्टार होटल खोल्या हो त होइन नि तर उसले त हस्पिटालिटी बेच्नको लागि 5 स्टार होटल खोल्या हो नि त्यहाँ बनाएको खानाहरूको प्राइस त त्यो प्राइसमा मात्रै सीमित हुने हो भने त उसले कसरी चलाउन सक्छ केही पनि सो त्यो 5 स्टार होटलमा आउने मान्छेको हि हेज अ चोइस सी हेज अ चोइस त्यो 200 रुपियाँको पानी खाने कि नखाने भनेर होइन त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ नि होइन मलाई ट्याप वाटर मात्रै देऊ म त्यही खान्छु भनेर पनि पाएँ नि बेसिकली होइन तर जब बोटल वाटर छ त्यो सँगसँगै सर्भिस आएको हो पे त सर्भिसको लागि किने हस्पिटालिटीको लागि खर्च गरे तर त्यतिखेर त्यस्तो गर्दाखेरि पनि स्टेटले र पब्लिकले पनि इन्स्टेड अफ एसएमई अन्टरप्रेनर्सहरूको बारेमा कुरा गरेन 20 रुपियाँमा पानी बेच्नुपर्छ भनेर उर्दिनै जारी गर्यो सो हामी धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरू दरबारमार्गमा हुने रेस्टुरेन्ट्सहरूले पनि हामीले कस्ट टु कस्ट बेच्न थालेको थियो क्या पानी अनि द्याट वाज लाइक ओके अलराइट होइन सो नेपाली कस्टमरहरू चाहिँ अब तपाईँले रेस्टुरेन्टमा चलाउनु भएको छ होइन युआर द फाउन्डर अहिले पनि हजुर एसोसिएटेड हुनुहुन्छ ओके सो त्यसको अनुसार चाहिँ तपाईँलाई नेपाली कस्टमरहरू चाहिँ एकदम प्राइस सेन्सिटिभ नै हो त लाइक वाट डु यु थिङ्क ठाउँ हेरेर हुन्छ आई थिङ्क दरबारमार्गतिर ठमेलतिर आउनेहरू अब 90% सेन्सिटिभ हुँदैन 10% सेन्सिटिभ हुन्छ होइन 5 स्टार होटल गयो भने सर्भिसमा सेन्सिटिभ हुन्छ उनीहरूलाई सर्भिस मन परेन भने उनीहरूले त्यसमा विवाद पनि सृजना गर्न सक्ला तर प्राइसमा रिलेटिभली लो हुन्छ उनीहरूको कम्प्लेन तर सर्भिसमा कम्प्लेन गर्ने रिलेटिभली हाई हुन्छ हस्पिटालिटीको लागि गएको हो कि फुडको लागि गएको हो कि एक्सपिरियन्सको लागि गएको हो कि होइन त्यो हरेक चिज छ नि त युएसपी त हरेक रेस्टुरेन्टको पनि अथवा क्याफेको पनि अथवा होटल्सको पनि सो या डिपेन्ड्स होइन ओके सो अब हामी अलमोस्ट एन्डतिर पुगिसक्यौँ है आई थिङ्क आई फिनिस दिस एन्ड यु क्यान फिनिस द्याट होइन सो वी आर हियर ऱ्यापिड फायर राउन्डमा होइन सो ऱ्यापिड फायर भनेपछि अभियसली इट हेज टु बी ऱ्यापिड क्रिस्प एन्ड full of fire, होइन so this rapid fire is powered by quotes, होइन so I'm gonna ask you a few questions है एकदमै crisp नै हुनुपर्छ है त I'll try. Alright, you can अलि लामो भन्दा पनि हुन्छ क्वेसन नै त्यस्तो छ भने होइन सो नेपालको राजनीतिमा बदलाव सम्भव छ कि केवल सपना मात्र बदलाव छ ल्याउनै पर्छ इट्स रियली इजी youth led change कि seniors led change कुन बढी इफेक्टिभ देख्नुहुन्छ तपाईँले एक्सपिरियन्स युथ एक्सपिरियन्स युथ अन्टरप्रेन्योरसिपको लागि पैसा कि स्किल कुन बढी महत्त्वपूर्ण both idea and resources skill and resources everything has to be there together नेपालमा स्टार्टअप्स फेल हुने नम्बर 1 रिजन too much of policies and no support from state or the market too small market politics कि entrepreneurship youth empowerment कि economic reform tourism or trade tourism immediate result कि long term vision we need both policy दोषी कि talent दोषी actually both अहिलेको कुरामा कतिवटा पोलिसी पनि दोषी हो एकदमै धेरै बाजिएको छ पोलिसी कुनै पनि पोलिसी क्रिस्पै छैन सबै ग्रे जोनमा छ क्या पोलिसिजहरू अनि हु डिफाइन्स द्याट पोलिसी इज दोज हु एक्चुली बेनिफिट फ्रम दिस पोलिसी द्याट्स वाइ इट्स सो ग्रे जोन छ कि पोलिसिजहरूमा हुन्छ पनि भन्दैन हुँदैन पनि भन्दैन कन्फ्युज बनाइन्छ र हुने बाटो कसैलाई थाहा छ र उनीहरूले मात्रै खोल्न सक्छ लोकल इनोभेसन कि फरेन इन्भेस्टमेन्ट वी निड फरेन इन्भेस्टमेन्ट पोलिटिक्स पावरको लागि कि सेवाको लागि सर्भिस politics for the economic reform okay so we're almost at the end होइन सो तपाईँलाई एन्डमा चाहिँ के भन्नु मन छ हामीले सबै अलमोस्ट अलि सबै कुरामा टच अपन गऱ्यो होइन सो एकदमै हार्ड हिटिङ क्वेसन वाट क्यान वी एक्सपेक्ट फ्रम श्री गुरुङ इन द डेज टु कम I'll be the loudest voice for economic reform in the parliament and if I am in the government I'll make sure I'll do things that will
this country and the people will remember forever. Wow. Love it. Okay, so thank you so much for joining. है हामीले mostly business people, money, economy may touch upon Garim. I think the audience will love your insights and we cannot wait to see more of your campaign content that I'm actually loving. So yes, thank you so much. Thank you.